પણ આજની જે મીટિંગ છે દર વર્ષે આપણે યોજીએ છીએ, એક વખત ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ કે આપણા ઓથોરિટીઝ જે બધા છે એમને એક વખત આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ અને આપણા મેમ્બર્સ લોકોના જે કંઈ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ બધા એમની પાસે હોય તો એ ક્વેરીઝ કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ ક્લિયર થઈ શકે એટલા માટે. એટલે આજનું સેશન એવું એક સેશન છે કે જેમાં આપણા બધા રિસ્પેક્ટિવ ઓથોરિટીઝને આપણે ઇન્વાઇટ કર્યા છીએ. એટલે જેમાં બર્થ એન્ડ ડેથ રજિસ્ટ્રાર જે ડૉક્ટર ભાવિન જોશી સરની ટીમમાંથી પણ છે, ડૉક્ટર દર્શન પ્રજાપતિ સર અત્યારે ઓલરેડી આપણી સાથે હાજર છે, વેલકમ સર. પછી PCPNDT માટે જે એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી, એમને પણ આપણે ઇન્વાઇટ કરેલા છે. અને CEA જે ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટના સર્ટિફિકેટ માટેના ઘણા બધા ડાઉટ્સ છે એના માટે પણ ડૉક્ટર પીનાબેન સોની મેડમ એ પણ આપણી સાથે હાજર રહેવાના છે. એટલે આ એક ખાસ સ્પેશિયલ સેશન છે. સેટરડે ઇવનિંગમાં બધા જ EOGSના મેમ્બર્સ અત્યારે ઓલરેડી તમે ઘણા બધા પોતાનો ટાઈમ સ્પેર કરીને આવી ગયા છો અને હજી પણ ઘણા બધા મેમ્બર્સ ઓલરેડી ઓન વે છે. એટલે વોર્મ વેલકમ ટુ એવરીવન. અને ખાસ કરીને જે આજની આ જે કંઈ મીટિંગ આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકીએ છીએ એના માટે આપણા પ્રેસિડેન્ટ ડૉક્ટર મુંજાલ પંડ્યા, સેક્રેટરી ડૉક્ટર આરતી ગુપ્તે મેડમ અને ખાસ કરીને જે કોઓર્ડિનેટર છે ડૉક્ટર શાશ્વત જાની, એનું ખાસ કોન્ટ્રીબ્યુશન સૌથી વધારે છે. એટલે આપણે એમને પણ ખાસ અત્યારે થેન્કફુલ છીએ. અને ડૉક્ટર દર્શન પ્રજાપતિ સર કે જે ડૉક્ટર ભાવિન જોશી સરની ટીમમાંથી બર્થ અને ડેથ રજિસ્ટ્રારમાં એ ત્યાં ઓફિસમાં જે મેડિકલ ઓફિસર છે એમને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. અને એના માટેની આગળની જે કંઈ પ્રોસેસ છે એના માટે સર આપણને ગાઈડ કરે છે. ક્વેશ્ચન આન્સર્સ આપણને મનમાં લોકોને જે કોઈ પણ ડાઉટ હોય, ક્વેરી હોય એ આપણે સરની ટોક પૂરી થાય એના પછી આપણે જસ્ટિસ કરીશું. કારણ કે સરના જે કંઈ આપણને વાત કરશે એમાં ઘણા બધા ડાઉટ્સ આપણા ક્લિયર થઈ જ જવાના છે મોટાભાગના. તો વધારે ટાઈમ બિલકુલ વેસ્ટ ન કરીએ અને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ ડૉક્ટર દર્શન પ્રજાપતિ સરને. Good evening everyone. Myself Dr. Darshan Prajapati as a medical officer in AMC RBD department. Currently we were discussing about civil registration system. We call it as a CRS system. Initially we will discuss about some basic rules. So civil registration system, initially popularly known as a birth and death registration system, and it is a recording of vital events. We call it as a birth events, death events and stillbirth. It is done under the RBD Act called 1969 and recently amendment in 2023. The provision of RBD Act 1969 is the registration of birth and death is mandatory. The event of birth and death, it is a occurrence of the events where the events took place. Our registration functionary, it is a three type. Main, it is a General Registrar of India, which is at a central level. After that, at a state level, we have a chief registrar, and at a district level, we have a district registrar authority. Now we will discuss about CRS portal, which is currently launched. So CRS portal is a civil registration system, and it is developed and managed by the government of India. In AMC and across the Gujarat state, online registration of birth and death has been carried out through this CRS software since 1st September 2025. Currently, the birth and death registration throughout the India is recorded in this software. In a birth certificate, the birth registration number, we call it a short as a BRN number, which is a 18-digit number. It is a unique and specific number for individual. Three important things which we have to make sure during the entry in a CRS portal. First thing is the date and time. In the CRS software, the date and time of a birth or death cannot be modified once you have entered. After you entered and submitted by our sub-registrar authority, it cannot be changed by anyone currently. Second thing is a limited correction facility. In this CRS software, we can change only up to 3 times. After 3 times, this certificate is automatically locked by central government. So no one can authority change in this software. Third thing, most important, is email ID. During the entry, everyone must sure that the email ID of mother, father or any family member must be ensured, because when you enter the details, it is directly gone through this email ID to that person. So they can verify the entry before going to the sub-registrar authority for verification. How CRS software is open and how it's work, we will show here. For opening the CRS software, you have to go to the Google and type the dc.crs organization.government.in.
After that, you will show this display. At the right corner, you will see the login. In login, you have to select the institutional. In institution, you have the one option. You have specifically user ID and password for your specifically institution. After that, you will show these three options: birth, death, and stillbirth. We will initially start as a birth events. In a birth events, first language is primary language is English, secondary language is automatically Gujarati occur in our software. We have to mention here three things: child information, mother information, and father information. Something is mandatory, you have to must fill it. Other thing is not mandatory, you not mention, then no problem. Mandatory thing is birth date, child's birth, and the second thing is gender. Here the birth date is most important because once you entered and authorized by sub-registrar, that it cannot be changed by anyone currently, and most of the issue raised here. So make your admin department birth date is written without any mistake. The next thing is father information. We will try to make everyone to enter this detail on the basis of Aadhaar card. So no any mistake occur, because the software it's also said that you have to mention Aadhaar number. There is a one option below that you have to mention the Aadhaar number, first name, middle name, and last name. Lastly, you have to mention the Aadhaar number. Other thing is mother's information like that. It is a information regarding their permanent address and current address. Lastly, the information who give you information, full name of that. But most important thing is email ID. Here you try to must mention the email. So after that you mention everything. This all your information will go to that email ID through that person. So he can verify the information, and after that 48 hours it will go to our sub-registrar office, and our sub-registrar will verify it. So if any mistake occur by your hospital side, then the person can changes it on its own basis. Same thing is like for death. Thank you, everyone. Anybody have any issue regarding software portal? એવું થાય છે કે આધાર કાર્ડમાં એડ્રેસ જુદું હોય છે, એ લોકો કહે છે હજી અમે લોકોએ બદલાયું નથી, તો એ જે લોકો નવો એડ્રેસ આપે તો અમે લોકો એ નાખીએ એની અંદર? નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ, તમે મેન્શન કરી શકો છો. તમે નેમ માટે કહેતા હતા ને કે નેમ જેવું આધાર કાર્ડમાં હોય એવું હોવું જોઈએ, બરાબર. અને બીજું, અત્યારે છે ને ઘણી બધી સ્કૂલમાં એ લોકો એડમિશન નથી કરતા કારણ કે કંઈક આધાર કાર્ડ બાળકોનું નથી અને આધાર કાર્ડમાં નામનો કંઈક પ્રોબ્લેમ છે. તો એ લોકો અમારા જોડે મોકલે છે કે તમે બાળકનું નામ, ફાધરનું નામ અને અટક આવી રીતે લખીને ડૉક્ટર જોડેથી લાવો તો જ અમે લોકો એપ્લિકેશન તમારી લઈશું. નો સર, ઇટ ઇઝ અ રોંગ થિંગ. આ સોફ્ટવેર જનરેટેડ છે, એની ચેન્જીસ એડમિન ડિપાર્ટમેન્ટ જ કરી શકશે, એટલે કે કોર્પોરેશન કરી શકશે. હોસ્પિટલ છે CRS સોફ્ટવેર વાળું જે ડિજિટલ અત્યારનું બર્થ સર્ટિફિકેટ છે એ માંગે છે કે જેમાં ફર્સ્ટ નેમ, મિડલ નેમ, લાસ્ટ નેમ કમ્પલસરી. અત્યારે છે ને તમારી જોડે બહુ બધી એપ્લિકેશન માટે આવી રહ્યા છે છોકરાઓ કે જે લોકોનું એડમિશન નથી થતું આધાર કાર્ડમાં કંઈક નામ ના લીધે, ખાલી છોકરાઓનું નામ લખેલું હોય છે. એટલે સર, બિફોર ધીસ સોફ્ટવેર we have only mentioned the child name, not full name. હા, ફૂલ નેમ નહોતું. Recently government introduced this, full name is must. હા, so we will do it. ના તો અમારે એ લખી અમે ના પાડીએ તો ચાલશે? શ્યોર સર. ઓકે, કારણ કે એ લોકો અમારે જોડે આવે છે. નહીં સર, તમારે બેઝિકલી અમની નજીકની આપણી ટોટલ આપણી 50 વોર્ડ ઓફિસ છે ઓલ ઓવર કોર્પોરેશનની અંદર. ટોટલ 50 વોર્ડ ઓફિસ છે, એમાંથી કોઈ પણ નિયરેસ્ટ વોર્ડ ઓફિસ ત્યાં તમારી હોસ્પિટલની નિયર હોય ત્યાં મોકલી દેશો. સર, 2-3 ક્વેરી એવી હતી કે પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ જે તમે સિલેક્ટ કરવાનું કીધું, વચ્ચે અમને બધાને એવો મેસેજ આવેલો કે પ્રાઇમરી તમે ગુજરાતી કરો પછી સેકન્ડ ઇંગ્લિશ કરો. નો સર, એ અમને અમારા જે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર છે ત્યાંથી અમને રજિસ્ટર થ્રુ એવું કહેવામાં આવેલું કે તમે પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ ગુજરાતી કરો અને સેકન્ડરી તમે ઇંગ્લિશ કરો.
એટલે ઘણી વાર શું થાય કે અમે નાખી દઈએ પછી અમને યાદ આવે ત્રીજા કે ચોથા પાને ગયા હોય ને ત્યારે એટલે પાછું અમારે રિવર્ટ થવું પડે છે. અત્યારે તો સર એઝ પર કરન્ટલી ગાઈડલાઇન્સ ફર્સ્ટ પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ જ રાખો. એના બેઝિસ પર ઓટોમેટિકલી ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ થઈ જ એ જાય. તો પહેલાં થતું આ વચ્ચે અમને મેસેજ આવ્યો બધાને. એટલે સેકન્ડ સ્ટેપ લોગિન કરવા માટે મોબાઈલ નંબર આપવાનો થાય છે. હવે એમાં બીજું કોઈ ઓપ્શન ખરો તો 2 મોબાઈલ નંબર આપી શકાય એવું ખરું? એનું રીઝન એ છે કે અમુક હોસ્પિટલમાં નર્સિંગ સ્ટાફ કે રિસેપ્શનિસ્ટ નાખતા હોય છે બર્થ. હવે અથવા જે ડૉક્ટરનો નંબર હોય, ધારો કે મારો નંબર હોય, હું બહારગામ હોઉં અને બર્થ નાખવાનું થાય તો સ્ટાફે મને ફોન કરીને પહેલાં લોગિન માટે પૂછવું પડે છે. આવી ઘણા ડૉક્ટરોની ક્વેરી હતી. તો મોબાઈલ નંબર અથવા ઈમેલ આઈડી બંને ઓપ્શન કેવું કંઈ રાખી શકાય કે જેથી હોસ્પિટલનો ઈમેલ આઈડી અપાય અથવા હોસ્પિટલનો મોબાઈલ નંબર આપી શકાય? હા, હોસ્પિટલનો મોબાઈલ નંબર સર આપી શકો છો, એમાં નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. પણ ગમે તે એક જ નંબર આપી શકો. હા શ્યોર, નંબર 1 સાહેબ. બે વસ્તુ અલગ રાખવાની. હા. મોબાઈલ નંબર ડોક્ટર સાહેબનો ના રાખો, સ્ટાફનો રાખો. હા. ઈમેલ આઈડી હોસ્પિટલ મોબાઈલ નંબર. ઓકે. જેથી ખબર પડશે કે તમારું લોગિન કોણ કોણ કર્યું. કરી? હા, એક્ઝેક્ટલી. તમે ગમે ત્યાં હા. મોબાઈલ નંબર તમારા ઘણા ડૉક્ટર જેવી ક્વેરી હતી કે અમે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા હોય ત્યારે પછી સ્ટાફનો ફોન આવે મને લોગિન માટે મોબાઈલ OTP નંબર આપો. હોસ્પિટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો રાખી શકો છો, નો પ્રોબ્લેમ. હોસ્પિટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો તમે રાખશો તો બેઝિકલી બેનિફિટ એ રહેશે કે તમને વારંવાર જે તમે ઇશ્યુ રેઝ કરો છો, આઉટ ઓફ ટાઉન હોવ તો તમને ડિસ્ટર્બ ના થઈ શકે. જે એડમિન સ્ટાફ છે એમનો પોતાનો એક નંબર તમારી હોસ્પિટલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો હોય તે આપી શકો છો. ઈમેલ મસ્ત હોસ્પિટલ રાખજો. હા. કેટલી વાર લોગિન કેવું છે કે કોન્ફિડન્શિયલ બહુ પેલું Because હા, it is હા. your side તમારે responsibility. યુઝરને બરાબર કોઈ છે. મિસયુઝ નથી કરવું નથી એના કરવું. માટે કમ્પલસરી બરાબર. એ ઈમેલ કોઈનો ના રાખતા. ઈમેલ ડોક્ટર સાહેબ ઈમેલ ડૉક્ટર નાખીએ, મોબાઈલ નંબર રાખીએ. હોસ્પિટલ. પછી સાહેબ આધાર કાર્ડ કમ્પલસરી આપણે ખાલી અમદાવાદ પૂરતું જ છે, કારણ કે પોર્ટલમાં ખાલી તમે ડિસ્ચાર્જ સમય સાથે નાખો ને તો બી સબમિટ થઈ જાય છે. તો આધાર કાર્ડ કમ્પલસરી નું રીઝન ખાલી જાણવું છે મારે. નહીં, કારણ કે compulsory એનો સાહેબ એક બે રીઝન એ છે કે અમુક વાર છે ને ધારો કે અમુક બીજી જગ્યાએ પેલા નેપાળી પેશન્ટ હોય છે કે આવીને ડિલિવર થાય આધાર કાર્ડ હોતું જ નથી લોકો પાસે કાઢેલું. તો હવે એ વખતે તકલીફ થાય છે કે આપણે ઇમરજન્સીમાં ડિલિવરી તો કરાવી દીધી પણ પછી હવે આધાર કાર્ડ નથી તો ઓનલાઈન સબમિટ કઈ રીતે કરું એ લોકોનું બર્થ? સર મેં એક મારી સ્પીચ વખતે જ કીધું હતું કે ટ્રાય ટુ મસ્ટ, નોટ મસ્ટ બટ ટ્રાય. બીકોઝ અત્યારે જે સરે બી એક ઇસ્યુ રેઝ કર્યો કે અત્યારની સ્કૂલ એડમિશન વખતે અને આધાર કાર્ડ માટે જ્યારે ચાઇલ્ડનું આધાર કાર્ડ જ્યારે કોઈ કાઢવા ગયું છે ત્યારે ખબર હશે કે વખતે મધર યા ફાધરનું આધાર કાર્ડ મેચ કરે છે. મધર યા ફાધરનું આધાર કાર્ડ મેચ થશે તો જ એના બેઝિસ પર ચાઇલ્ડનું આધાર કાર્ડ નીકળશે. એટલે વી વિલ ટ્રાય કે જે પેરેન્ટ્સ છે એમને ફર્ધર સફર ના થાય એટલે પહેલેથી જ આપણે સ્ટ્રીમલાઇન કરીએ. બીકોઝ સોફ્ટવેર એવું જો 3 વાર ચેન્જીસ થઈ જશે ને પછી લોક થઈ જશે. એટલે અમે એવો મેસેજ કર્યો છે કે ટ્રાય કે બેઝ કે એમનું જે આધાર કાર્ડ છે એ જ પર તમે ઇન્ફોર્મેશન નાખો તો એમને ફર્ધર કોઈ ક્વેરી. બરાબર છે. સાહેબ એક બીજી ક્વેરી હતી કે કોઈક વાર જો ભૂલથી ડેટ ખોટી નંખાઈ ગઈ તો એનું કંઈ સોલ્યુશન નથી, બાકીનું બધું જ થઈ શકે છે. એનું કોઈ તમારી સોલ્યુશન? બીકોઝ સર હું એની અંદર મેન્શન કરીશ કે મેં તમને જ્યારે તમે ઇન્ફોર્મેશન નાખો છો તે તમારો હોસ્પિટલ એડમિન સ્ટાફ છો એમને બી 2 વાર કન્ફર્મેશન આપે છે. બીકોઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ એન્ટ્રી એની સાઇડમાં કન્ફર્મ ડેટ અને લાસ્ટલી એ એપ્રુવલ આપે છે ત્યારે બી એ બતાવે છે કે આ ડેટ સાચી છે કે ના. એના પછી મેં કીધું છે કે આ ઈમેલ આઈડી મસ્ટ નાખજો બીકોઝ એ ઈમેલ આઈડી થ્રુ 48 અવર્સ સુધી એ પેરેન્ટ્સમાં જાય છે. પેરેન્ટ્સે કન્ફર્મ કરવાનું હોય છે. 48 અવર પછી ઓટોમેટિકલી અમારી ઓથોરિટીમાં આવી જાય છે અને સબ રજિસ્ટ્રારે બી એ કન્ફર્મ કરવાનું હોય છે. એટલે જ કહે છે કે ડિસ્ચાર્જ સ્લિપમાં જે હોય છે એ પ્રોપર તમે જો એની અંદર સોન કરી હશે તો એના આધારે સબ રજિસ્ટ્રાર ઓથોરિટી જોઈ શકશે કે આમાં બર્થ ડેટ એઝ પર ડિસ્ચાર્જ સ્લિપ છે કે નહીં. એટલે સોફ્ટવેર એવું માને છે કે 3 જગ્યાએ જો આ મેન્શન થઈને આવ્યું છે કે 3 જગ્યાએ કન્ફર્મ કર્યું છે તો પછી ઇન્ફોર્મેશન રોંગ ના હોઈ શકે. અને બર્થ ડેટ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. સર એક પ્રોબ્લેમ એ હતો કે સિંગલ મધર હોય તો એમાં કઈ રીતે કરવાનું ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન? ઘણી વાર ક્વેરી થાય છે. ના કરી શકાય છે સિંગલ. એટલે એમાં પછી એફિડેવિટ કરાવવાનું. હા. ડિક્લેરેશન આપે 50 રૂપિયાના સ્ટેમ્પ ઉપર. બરાબર છે. એનું રીઝન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એને સિંગલ મધર કેમ છો એમ. હા. વાય હી ડઝ નોટ વોન્ટ ટુ મેન્શન હર ફાધર્સ નેમ. હા, એટલે એની સાથે એટલે એની સિંગલ એક એફિડેવિટ લઈ લેવાની બીકોઝ કાલ ઉઠીને કંઈક ક્લેરિકલ ઇશ્યુ થાય બીકોઝ ફાધર કેન રેઝ હર ઇશ્યુ કે આઈ એમ અ બાયોલોજિકલ ફાધર. તો ઇન કોર્ટ મેટર વી હેવ ટુ મસ્ટ સબમિટ ધેટ એફિડેવિટ. સર ટ્વિન્સ અને ટ્રિપલેટમાં કોઈ પેલી તકલીફ થાય છે રજિસ્ટર કરવામાં ઓનલાઈન? ટ્વિન્સમાં ખાસ થાય છે. વસ્તુ એવી જ આવે છે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ 0 રાખવાનું અને સેકન્ડ ટાઈમમાં 2 હોય તો ટ્વિન્સમાં સેકન્ડમાં 2 રાખવાનું. એટલે આ બાળક સાથે જન્મેલ ટોટલ બાળકોની સંખ્યા છે એમાં કરવાનું થાય ફર્સ્ટ છે. એન્ટ્રી કરો તો 0 0. સેકન્ડ ટાઈમમાં 2 ટ્વિન્સમાં. થર્ડ હોય તો ફર્સ્ટ સેકન્ડ 0 0 થર્ડમાં 3. પણ એમાં સર એક પ્રશ્ન એવો આવતો હોય છે કે
આધાર કાર્ડ કે જે મેન્શન કરવાનું થાય ને એટલે એમ કે ત્રીજા હા, આધાર કાર્ડ તો already કે આ છે. સેમ કે આધાર કાર્ડ તો ઓલરેડી છે એટલે કાઇન્ડલી ચેન્જ ધી નેમ ઓફ ફાધર મધર એવું કરીને એક વેરી આવી જાય છે. આધાર કાર્ડ એટલે સર આધાર કાર્ડ મેન્શન ના કરો તો બી ચાલે. અમે સિમ્પલી સોર્ટ આઉટ એવું કરીએ છીએ. અમે નાખી દીધું આધાર કાર્ડ નંબર. સેકન્ડમાં તમે આધાર નંબર નહીં નાખશો એ અમારી જોડે આવવાના છે. એડમિન તરીકે અમે આધાર નંબર અમે નાખી આપશું પાછળથી. તમારે ત્યાંથી એક વેરી રેસ થઈ જાય. પણ એમાં પણ સર એવું થતું હોય છે કે આધાર સિવાય પણ કે નામ પણ એક્ઝેક્ટલી સેમ જ આવવાના છે. મધર ફાધરના તો એક્ઝેક્ટ ભાઈ કુમાર કે વોટેવર જે Email ID માં બી એ થાય. તો પણ એમાં એક્ઝેક્ટલી એવું આવે છે કે ધીસ ફાધર નેમ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ કે ધીસ મધર નેમ ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ Sir. અને એ સબમિટ જ નથી થતું. એટલે આ એનો મોટા ભાગના practically લોકોને answer આ સર એનો પ્રેક્ટિકલી આન્સર હું એવો આપીશ કે એકની અંદર એઝ પર આધાર મધરની ઇન્ફોર્મેશન નાખો, ફાધરની ઇન્ફોર્મેશન થોડીક ડેવિએટેશન કરી દો, ભાઈનો કુમાર કરી દો, આધાર નંબર ના નાખો. બીજામાં એવું કરો કે સાહેબ father એમાં side- આધાર કાર્ડ પ્રમાણે પેલું ભાઈ કુમાર બાજુ એક્ઝેક્ટ રાખવું પડે નહીં તો પેશન્ટના સગા જ પાછા આવે છે કે તમે ચેન્જ કરી આપો. એ હવે સમથિંગ વી કેન નોટ ત્યાં તો પછી એકમાં મધરની ઈમેલ આઈડી રાખીએ હા. બીજામાં ફાધરની ઈમેલ આઈડી મધરમાં નાખી દઈએ જેવું કરીએ. પણ નામમાં જ આવે છે. એટલે email ID sir, પછી નામ જ ડુપ્લિકેટ એક્સેપ્ટ નથી એટલે કરતું. સાહેબે કીધું એ કરીએ તો થઈ જાય છે પહેલામાં 0 કરીએ અને પછી એમાં બીજામાં પણ આ ક્વેશ્ચન મેં કરેલું છે એમાં નથી. પ્રોબ્લેમ તો થાય જ છે. એટલે નામમાં સહેજ ભાઈ કુમાર તમે ચેન્જ કરી દેશો ને તો નહીં issue આવે. ઇવન ક્યાંય બી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં બી ડેથ નોંધાયેલો હશે ને તો બી duplicate duplication. તરીકે લેશે. આધાર નંબર નાખશો ને તો ડુપ્લિકેટ તરીકે લેશે. એનો મતલબ કે ક્યાંય નોંધાયેલું છે. આધાર નંબર નહીં નાખો તો એ ડાયરેક્ટ જશે. એ સેકન્ડ ટાઈમ એન્ટ્રી થઈ રહી છે કે આજે હોસ્પિટલનું ડેથ હોય ઘણા લોકો કેવું હોય છે કે પોતાના ઘરનું મરણ નોંધાવી દેતા હોય છે. એટલે હોસ્પિટલ એન્ટ્રી જ્યારે પણ કરવાની આધાર કાર્ડ નંબર નાખશે ત્યારે ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રી બતાવશે. એટલે ડુપ્લિકેટ એન્ટ્રીનો પ્રોબ્લેમ આ છે. ટ્વિન્સમાં થોડો પ્રોબ્લેમ છે જ હજી એ અમે બી કહીએ છીએ. એટલે અમે એક બાળકમાં એવું કહીએ છીએ કે તમે હાલમાં પહેલામાં 0 નાખો, સેકન્ડમાં 2 નાખો. ડુપ્લિકેટ નેમ માટે અમે એવું કહીએ છીએ કે તમે એસ પર આધાર નાખો ફર્સ્ટ ટાઈમ અને સેકન્ડમાં તમે આધાર પ્રમાણે ના નાખો. ભાઈ બહેન કુમાર અમે પાછળથી પાછળથી કરી કરી ખબર છે આપો. ટ્વિન્સમાં પ્રોબ્લેમ છે એટલે સિંગલ બાળકમાંથી એમાં ઓરિજિનલ છે એ પ્રમાણે અમે સેકન્ડ ટાઈમમાં જ્યારે અપ્રૂવ કરીએ ત્યારે અમે કરેક્શન કરી જ નાખીએ છીએ. ઓકે સર બીજો એક પ્રોબ્લેમ એ છે કે અમુક વોર્ડ અને પેલા ડિટેલ એડ્રેસ જે છે ને એમાં અમુક ઝોન કે વોર્ડ એન્ટર નથી એટલે દેખાડતા નથી. હવે ધારો કે સીએન બાજુનું પેશન્ટ હોય સીએન સ્કૂલ બાજુનું આંબાવાડી તો એલએસબી છે ને આંબાવાડીને અલગ અલગ બતાવે છે એટલે એમાં વોર્ડ કે ઝોન સ્પેસિફિક નથી આવતા. જનરલી કેવું છે એરિયા ઝોન જે નાખવાના છે હશે એરિયા ગમે તે હશે, આંબાવાડી હશે કે ગમે તે, હા. પણ એ જે ઝોનમાં આવતું હશે એટલે કે જે વોર્ડમાં આવતું હા. હશે કે સ્ટેડિયમ વોર્ડ કે નવરંગપુરા વોર્ડ તો એ એસપી સ્ટેડિયમ કે નવરંગપુરા વોર્ડ સિલેક્ટ કરવો પડશે. હવે એ સ્પેસિફિક આપણે કઈ રીતે શોધવું કારણ કે સાહેબ ઘણીવાર આધાર કાર્ડમાં મેન્શન નથી હોતું પેશન્ટના ત્યારે એ તકલીફ પડે છે અને એમાં છે ને ફૂદરી એટલે એ જ્યાં સુધી ના થાય ને ત્યાં સુધી પેલું સેકન્ડ પેજ પર જે એડ્રેસ આવે છે ને એમાં એ ક્વેરી બતાવ્યા કરે છે. અમુક ઝોન નથી અંદર સ્પેસિફિક આવતા. જેમ કે એવી રીતે ગાંધીનગરના પણ ઘણા બધા સર તાલુકામાં હા. એવી વસ્તુ આવતી હોય છે ગામમાં કે જેમ કે ભાટ છે અને કોટેશ્વર છે તો એ અલગ એકચ્યુઅલી કોર્પોરેશનના ચોપડે અલગ આવતું હોય પણ છતાં એમાં એ ઉલ્લેખ થતો જ નથી એમ. 4 ઓપ્શન આપેલા છે. હા એટલે એમાં કોર્પોરેશનમાં પણ એમાં એ કોર્પોરેશનમાં જઈએ તો અલગ અલગ જે ગામનું નામ આવતું હોય એ એમાં અમુક ડિસ્પ્લે નથી જ થતા. એઝ અ સિટી તરીકે એ પ્રમાણે લઈ લો. જે વસ્તુ નથી આવતી ને એ તમે મેન્યુઅલી એડ્રેસમાં નાખી શકો છો. હા. કે XYZ ભાટ નથી આવતું, ગાંધીનગર કોર્પોરેશન તરીકે મેં લઈ લીધું. ભાટ નથી આવતું તો હું એ બરાબર પણ જ્યારે પેલું સિલેક્ટ કરવાનું આવે છે ને ઝોન એમાં જે ઝોન આવે છે એઝ અ સિટી તરીકે તો એમાં સાહેબ આપણે સિલેક્ટ ના કરીએ તો એ તો એ પેલા આગળ સબમિટમાં આગળ જતું જ જતું નથી. એ આગળ જતું જ નથી. અધૂરું આવે છે. કે જ્યારે બી તમે ગાંધીનગર નાખશો ગાંધીનગર બધી જગ્યાએ આવશે ને હા. ત્યાં ક્યાંય જગ્યાએ તમારે સિલેક્શનમાં આવશે તમે નહીં. ઝોન જ decide ના કરો. Okay. Corporation. સિટી કે વિલેજ સિલેક્ટ કરશો, હા. સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરો હા. કે ભાઈ XYZ આનું આ સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ આ તો એમાં એક ક્વેરી આવશે કે એમાં તમને ગામ કદાચ એકાદમાં એવું નહીં હોય. ઘણા બધા મોટાભાગના ઇશ્યુ આપણે સોલ્વ થઈ થઈ ગયા છે. હવે ઘણા બધા detail આવી ગઈ છે. એટલે અમદાવાદના પણ સર ઘણા બધા ગામ એવા જે આવે છે એ હજી મેન્શન નથી થયેલા હોતા ક્યાંક ક્યાંક કોઈમાં છે. એટલે એ કહે છે કે 3 ટાઈમ લખી મેન્યુઅલી કરી આપે છે. બરાબર. મેન્યુઅલી નું જે પણ ટાઈપ કરીશ ને ઓટોમેટિક સરનામામાં આવી જશે. બરાબર છે. ઓકે એટલે એમાં ખાલી અમદાવાદ અથવા ગાંધીનગર સળંગ એક જ રાખવાનું. બોલો સર. સાહેબ પ્લીઝ. Email ID હા you have made it compulsory, right? But according to the in telecommunication data, 63 million people use a smartphone. Almost those who are lower middle or lower strata, they don't have smartphone, so there is no question. Out of 63 million using smartphone, only 50%, but 31% have access of email ID. So, if there is, suppose the patient doesn't have email ID, the email ID is compulsory. So, what to do? not compulsory.
email ID. એટલે સાહેબ એમાં એવું સોલ્યુશન થઈ શકે કે જે બી સ્માર્ટફોન છે ને એમાં ગૂગલ ક્રોમમાં એ લોકોનું લોગિન કરેલું જ હશે તો જ સ્માર્ટફોન ચાલુ થયો તો ગૂગલ ક્રોમમાં ઈમેલ આઈડી મળી જશે. No, I understand. તમારી વાત સાચી But there છે. are so many Use નથી persons who કરતા. do not possess email ID. હા. See, and there is another point કે ઘણા પાસે તો સ્માર્ટફોન જ નથી તેને ઈમેલ આઈડી ક્યાં તકલીફ છે સર. So there are so many patients અને ખાલી હા એટલે કે છે હોસ્પિટલનો ઈમેલ આઈડી નાખી દો તો વાંધો ચાલે નહીં. ને બસ that's all. That is what was my ઈમેલ આઈડી contention. નાખવાનો પર્પઝ એ છે કે આપના હોસ્પિટલ આવીને પેશન્ટ આપને પરેશાન ના કરે. Yes. બસ બાકી આજે મેં ઈમેલ આઈડી નહીં નાખ્યો હોય અને મોબાઈલ નંબર લખ્યો હશે, મોબાઈલમાં મેસેજ જાય છે મેં દિલ્હી લખ્યું પણ દિલ્હી વાળા કહે છે કે મોબાઈલે ઓથેન્ટિકેશન કરી કે અમે ડાઉનલોડ કરવા ના દઈએ. ઈમેલ આઈડી હશે તો જ અમે ડાઉનલોડ કરવા દઈશું. હવે જે લોકોનું ઈમેલ આઈડી નથી એ લોકો ડાઉનલોડ કરી શકતા નથી. એટલે એ ઓથોરિટી તરીકે આપના હોસ્પિટલનો અથવા કોર્પોરેશનનો કોન્ટેક્ટ કરશે. એટલે ઈમેલ આઈડી નાખવાનો પર્પઝ આ છે કે મેં માતા પિતા કે ફેમિલી કોઈ પણ એકનો એવું જરૂર નથી. સપોઝ પેશન્ટ નું ના હોય ના હોય તો આપણે હોસ્પિટલ નો નાખી શકીએ ને. હોસ્પિટલનો નાખો ના નાખો તો પણ હોસ્પિટલમાં તો ઓલરેડી ડેટા દેખાવાનો છે સર. હા પણ એ તો એ છે રેડ સ્પોટ છે એટલે એ ખાલી ના મૂકી શકીએ ને. હા એટલે સાહેબ એમાં આપણે હોસ્પિટલ નાખી દેવાનું. સર નાખી શકો છો એમાં કોઈ ના એટલે ફોર્મ ભરીએ ને એમાં ફોર્મમાં મેન્ડેટરી છે. ઈમેલ આઈડી મેન્ડેટરી છે. એટલે સર એમાં હોસ્પિટલનું નાખશો તો નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. ચાલશે ને? નો પ્રોબ્લેમ. અને પીડીએફ કલર અમારે આપવી પડે કે રજિસ્ટર આપે કે અમુક જગ્યાએ એ લોકો ફોર્સ કરે કે તમે ડોક્ટર પાસેથી લો. નહીં સર આમાં કેવું સર, હાલમાં જે આપણે જૂની સિવિક સેન્ટરની સુવિધા હતી હા ત્યાં એ હાલ બંધ છે. ઓકે જે આપણે CRS સોફ્ટવેરમાં આપણે સિવિક સેન્ટરમાંથી કોપી આપી શકતા નથી. બરાબર છે. ફ્યુચરમાં આપણે Launch 15 કરવાના દિવસ દિવસની અંદર સિવિક સેન્ટરમાં ચાલુ કરીએ. બરાબર. એટલે તે પ્રોબ્લેમ આપણે અત્યારે ક્રિએટ થાય છે આગળ જતા એટલે નહીં. એમાં સર કેવું થાય છે કે 5 મહિના કે 7 મહિના કે વર્ષ પહેલા ડિલિવરી ક્યારેક થઈ હોય અને એને એમ કે હવે બી અમારે જોઈએ છે કે ઈમેલમાં આપવા કે પાસપોર્ટમાં આપવા માટે થઈને કે તમે મને કલર કોપી કાઢી આપો. હવે એ તો અમને પણ જે તે નામની કોપી તો અમારા ઈમેલ પર આવી હોય 6-8 મહિના પહેલા. તો એના હવે માટે એ પહેલા અમારે શોધીને કે- સબ રજિસ્ટ્રાર ઓફિસ. ના પણ એ એટલે ભાઈ ત્યાં મોકલવાનું થાય તો ત્યાં જતા એ લોકો અમારી પાસે જ મોકલે છે. એ લોકો અમારી પાસે જ મોકલે છે એવું થાય છે. આવું જો કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે કોલ અવર ઓથોરિટી કે સર આ સબ રજિસ્ટ્રાર આવું ઇશ્યુ રેઝ કરે છે વી વિલ ટેક એક્શન. Last. બંને હોસ્પિટલ આધાર કાર્ડની જગ્યાએ user ઇલેક્શન કાર્ડ ચાલે. does not exist or inactive last 10 દિવસથી આ બતાવે છે અને હું એ લોકોને સંપર્ક કરું છું, એ લોકો કોઈ પ્રોપર ન્યુ રાણી પર નવા વાળે સર તમારી ડિટેલ્સ યુઝર નેમ નહીં કહેજો, હું કાલ કરી હા આપીશ. એ લોકો પ્રોપર આન્સર નહીં નહીં સોર્ટ આઉટ 100%. બોલો સર. હા સાહેબ આધાર કાર્ડની જગ્યાએ ઇલેક્શન કાર્ડ ચાલે છે. સર ચાલે એટલે તમે એની વન ઇન્ફોર્મેશન કોઈ પણ આઈડી બેઝ લઈ શકો છો બટ આધાર બેઝ એટલે રાખ્યું છે કે ભાઈ અત્યારે બી સમજાય કે જ્યારે ચાઇલ્ડનું આધાર Recent જ મારી પાસે એક પેશન્ટ છે જેની પાસે હસબન્ડ પાસે આધાર નથી, ખાલી ઇલેક્શન કાર્ડ જ છે. Wife નો પાસે પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. આધાર ઇઝ નોટ મસ્ટ બટ ટ્રાય કે આધાર બેઝ ઇન્ફોર્મેશન નાખીએ બીકોઝ ચાઇલ્ડનું આધાર કાર્ડ બનાવવાનું જ છે એને ફ્યુચરમાં. તો ચાઇલ્ડનું આધાર કઢાવવા માટે મધર યા ફાધરનું આધાર કાર્ડ કમ્પલસરી છે એઝ પર આધાર ઇન્ફોર્મેશન કમ્પલસરી છે. એટલે આપણે એવું ટ્રાય કરીએ છીએ કે પહેલાથી જ આધાર બેઝ નાખી દઈએ તો એમને ઇન ફ્યુચર કોઈ તકલીફ ના પડે કે ભાઈ આધાર પ્રમાણે કરેક્શન કરાવવા જવું પડે. બાકી નો પ્રોબ્લેમ એના જોડે આધાર ના હોય તો એની વન ગવર્મેન્ટ આઈડી એના બેઝ પર તમે ઇન્ફોર્મેશન મેન્શન કરી શકો છો. સર સેકન્ડ ક્વેશ્ચન કે જ્યારે બાળકનું નામ લખાવવા જાય છે મહિને સવા મહિને ત્યાંથી બર્થ સર્ટિફિકેટ આપે છે, પ્રિન્ટ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં આપતા હોય છે. ઇઝ ધેટ વેલિડ એવરીવેર? યસ વેલિડ. તો ઘણી વખત એવું થાય છે કે પેશન્ટો પાછા આવે છે કે સાહેબ અમને કલર કોપી આપો. હવે ત્યાંથી કલર કોપી અમને સર, હાલમાં સિવિક સેન્ટરમાં ચાલુ નથી સુવિધા. સર રિસન્ટલી કહે છે કે લગભગ 20-25 દિવસમાં થઈ જશે. વિધિન નેક્સ્ટ મંથ અમદાવાદ કોર્પોરેશન પોતાની ફેસિલિટી રેઝ કરે છે કે ટોટલ 7 જગ્યાએ આ જે પ્રિન્ટેડ કલર ઝેરોક્સ છે એ આપવાની ટ્રાય કરી રહ્યું છે. અને સર રિપોર્ટિંગ ફોર્મ કેટલા દિવસમાં સબમિટ કરવું જરૂરી છે? 21 ડેઝની અંદર ટ્રાય કે સબમિટ કરી શકો તો નો પ્રોબ્લેમ. આફ્ટર 21 ડેઝ ઇટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ લેટ સો અપ ટુ 1 યર. ઘણીવાર ત્યાં સબ રજિસ્ટર ઓફિસમાંથી ફોર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઇન્કન્વિનિયન્સ પરાણે બહાર કરીને એમ કહે છે કે 5 થી 7 દિવસમાં બને એટલું વહેલું મોકલી દો, નહીં તો પછી નહીં તો અમે નહીં લઈએ. ત્યાંથી ફોર્સ કરે. હા એટલે Ideally 21 એ વખતે can we have one number કે we can insist them કે you contact this fellow within half which number it will be? No problem sir. Anyone wait. Sir વીકલી વન ટાઈમ કરો તો સારું રહે. ના, weekly, 21 દિવસનો નિયમ છે. 21 દિવસનો સર ગવર્મેન્ટનો રૂલ છે. ગવર્મેન્ટનો નિયમ see we want to comply with all rules
but you have to consider our administrative inconvenience also. And we are not dealing with only birth registration. So there are so many things, and for certain reason it may get delayed for 15 days. We want to do it before 21 days, પણ 18મા દિવસે જાય તો કે ના પણ નો પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે સર તમને જે ઓથોરિટી પ્રોબ્લેમ કરતી હોય હવે એને શું કહીએ અમે શું કહીએ એને તમે અમારી કન્સર્નનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ. કે સર તમારા ડોક્ટર સાથે વાત કરાવી લો, નો પ્રોબ્લેમ. ઘણા વોર્ડ સર એવા છે ને કે લાઈક એલજી ત્યાં બેંક સિવિલ કે જ્યાં મલ્ટિપલ ડિલિવરી ગવર્મેન્ટ બોડી વધારે છે. એટલે ત્યાં મણિનગર વોર્ડનું ઉદાહરણ લઉં તો ત્યાં કંઈક 50 થી 60 હોસ્પિટલ આવેલી છે. પર હોસ્પિટલ ડિલિવરીનું સામાન્ય ગણીએ અને એલજીનો એક ભાગ ગણીએ તો મલ્ટિપલ ડિલિવરી થાય. એટલે આગ્રહ રાખે છે કે વિધિન વીકમાં આપો તો કેવું થાય કે 10 ફોર્મ આવતા જાય અને એક સાથે 21મા દિવસે મને 200 ફોર્મ આવે તો હું કઈ રીતે એને વેરીફાઈ કરું? બોલો. એટલે we understand your inconvenience પણ અમારે ક્યારે કેવું સર 100% સર 21 ડેઝ છે સર, બટ ટ્રાય એટલો કરીએ છે બીકોઝ આફ્ટર 21 ડેઝ જો તમે આપશો તો ઇન્ફોર્મેશન આફ્ટર 21 days તો we agree કે તો પેલું નોટિંગ કરવાનું પણ 15 આશીષભાઈ નો પ્રોબ્લેમ. માઇક અપાવો. Sir, suppose there is a spelling mistake in the name or surname. Now, within 21 days, we can verify. Suppose the patient form has been there in the email of patient. Suppose the patient forgets and come after 21 days. That we cannot change the name or surname. Then what is the procedure? લેટર પેડ પર સર લખીને આપી દો કે બાય મિસ્ટેક આ એટલે છે હવે ચેન્જ કરવાનું છે તો એટલે suppose I am giving on the letter pad that this surname is there is a mistake in it and extra spelling A and પ્લીઝ ચેન્જ ટુ ઓર Yes. કરેક્ટ ઇટ ટુ ધીસ તો તમે સાઇન then, કરીને આપી દેશો તો after writing whose responsibility it is to go to Gita Mandir or AMC office, whether it comes into my responsibility or the patient's responsibility. પેશન્ટના રિલેટિવે રજિસ્ટર પાસે જઈ Sir, જ્યાં તમે રજિસ્ટર કર્યો છે રજિસ્ટર પાસે બેઝિકલી બોથ રિસ્પોન્સિબિલિટી હું કોઈ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નહીં કહી શકું બીકોઝ હોસ્પિટલ એડમિન રિસ્પોન્સ. Patient, I have made a copy given to him and I have received the copy that you have received this copy on this date and this time. Sir, we always say Then that the it is a responsibility patient. must be of the patient, I think. હા એટલે સાહેબ આમાં આપણી ભૂલ થાય ને આપણે ખાલી એવું લખીને આપવાનું કે બાય મિસ્ટેક ખોટું That લખી I દીધું અને have- આપણે કરેક્ટ કરી દીધું છે That I have given. આપણે ભૂલ સ્વીકારી દીધી આપણે લખીને આપી દઈએ On the એટલે 10th day, I have given him. બસ તો એ કરી શકે ત્યાં સુધી પેશન્ટ પોતે એપ્લાય કરવા એ લોકો આવે કરી છે જતા હોય છે. હોસ્પિટલ. મેડમ પ્લીઝ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન For North Indian patients, they don't usually have names of their father or the surname. So what should we write for them? Because it is always mentioned that you have to mention the father's ફર્સ્ટ name. નેમ મેન્શન First name ચાલે છે ચાલે It's છે. okay, like it's only Ajit Kumar. Ah, There is no problem, no father's name, there is problem, no surname problem. also. No, no. સાઉથ ઇન્ડિયનો એમાં બી થાય છે પણ ચાલે છે મેડમ ચાલે છે. And second, if the girl has been married for the second time, so you have to write the number of children alive at present. So what have you to mention for that? Whether the second marriage is to be total considered. ટોટલ First, બીકોઝ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ બંને કારણ કે અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટ પોતે રિસીવ ડેટા કરે છે કે કોઈ એક વુમન કેટલી વખત પ્રેગ્નેન્ટ થાય છે એનું શું છે તો ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગવર્મેન્ટ સાઇડ ઓલ્સો એવરી વન ડેટા સો મેન્શન ધ રાઇટ ઇન્ફોર્મેશન કે વુમન ઇઝ પ્રેગ્નેન્ટ થર્ડ ટાઈમ ફોર્થ ટાઈમ ફિફ્થ ટાઈમ વોટ એવર. in the online form, it is written as the number of children born alive. Whereas in the pink form, which we have to send, it is written as Jeevit Balkoni Sankhya. હા So both are different. એટલે મેડમ અત્યારે જે લાઈવ છે ને એ જ આપણે મેન્શન કરવાના છે હા But the form which we are sending will be writing two, whereas at present the alive children is only one. મેડમ પિંક ફોર્મ આપણે મોકલવાનું નથી હવે આપણે જે ઓનલાઈન સબમિટ એટલે એ upload કરીએ છીએ ને. હવે તો મેડમ આપણે જે સબમિટ કરીએ એમાં રિપોર્ટિંગ ફોર્મ હોય છે એ જ આપણે ખાલી એની જ પ્રિન્ટ આઉટ જ આપવાની છે. ના, એની પ્રિન્ટ આઉટ તો આપણે આપીએ છીએ પણ અપલોડ આપ કરીએ સર છીએ. મેમ સેકન્ડ મેરેજ નું જે બાળક હોય ને એ બાળક લખવાનું. કોઈ ના હોય સેકન્ડ મેરેજ થી તો 0 અને પહેલું બાળક આવ્યું હોય તો એ 0 જ આવશે. બંને બંને ફર્સ્ટ મેરેજ મેં પૂછ્યું ટોટલી મેડમ મેરેજ અને જેટલા ચાઇલ્ડ હોય ફર્સ્ટ મેરેજ સાથે સેકન્ડ મેરેજ સાથે વુમનની જેટલી થઈ વુમનની જેટલી નંબર ઓફ ડિલિવરીઝ. And when the patient goes to the, when the form goes to the patient, so sometimes the patient has some corrections to be made for addition. Yes. So how can we do it? When it comes back to us, it is written as approved or rejected.
whatever we press the button, but the form goes back to the registrar's office. We are not able to get it corrected. Even when we correct, the same information is displayed as was in the original form. એટલે મેડમ તમારી પાસે કોઈ પેશન્ટ આવે કે આ કરેક્શનની જરૂર છે તો તમે એટલીસ્ટ તમારા લેટર પેપર લખીને આપી દો કે આ બાય મિસ્ટેક લખી ગયું તેની જગ્યાએ કરેક્ટ આ કરવાનું છે તો રજિસ્ટર કરી દેશે મેડમ. મેડમનો ક્વેશ્ચન એ છે કે ઈમેલ આઈડીમાં જાય છે અને પેશન્ટ કોઈ ક્વેરી રેઝ કરે છે તમને જે રિટર્ન આવે છે તો મેડમ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ થઈ જતું હોય છે પણ ઘણી ટાઈમમાં કોઈક વાર સોફ્ટવેરમાં નહીં મેડમ કોઈક વાર થાય છે. મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ 98% ઇટ વિલ અગર 2% કેસીસની અંદર કોઈક વાર સોફ્ટવેરમાં એક ક્વેરી આવે છે કે ડાયરેક્ટ ઓથોરિટી સબ રજિસ્ટ્રારમાં જતી રહે છે તો સબ રજિસ્ટ્રાર એને ચેન્જીસ કરી દેશે. તમે લેટર પેપર લખી આપો અને પેશન્ટને આપી દો કે ભાઈ સબ રજિસ્ટ્રાર જતા રહો કે બિફોર એપ્રુવિંગ સબ રજિસ્ટ્રાર કેન ચેન્જ નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. પુસ્તકમાં સર લખ્યું છે કે આ બાળકના જન્મ સાથે જીવિત બાળકોની સંખ્યા, હવે પહેલી ડિલિવરી છે તો જીવિત બાળક તો આ એક થઈ ગયું, then why 0? એ ટ્વિન્સમાં ખાલી પ્રોબ્લેમ થાય સાહેબ એટલા માટે જ ખાલી છે ટ્વિન્સમાં જ. તો સર ટ્વિન્સમાં બી આપણે ફર્સ્ટ બાળક જે છે એને નંબર 1 લખી શકીએ અને સેકન્ડ ચાઇલ્ડ છે એને 2 લખી શકીએ. તમે કહો તો એવું કરીએ છીએ આપણે કે પહેલા ટ્વિન્સમાં આપણે પહેલા બચ્ચાનું નાખીએ ને ત્યારે 1 લખી દઈએ બીજાનું નખવા જઈએ ત્યારે એવું આવે કે આ નામ અને આધાર કાર્ડમાં ડુપ્લિકેટ થાય છે એન્ટ્રી એટલે એ લોકોએ સોલ્યુશન એવું કર્યું કે તમે આ જે 0 નાખો એ ધીસ ઇઝ એપ્લિકેબલ ઓન્લી ફોર ટ્વિન ડિલિવરી. ઓકે. So, thank you very much, sir, Dr. Darshan Prajapati, sir, for sparing your valuable time. And yes, કીધું અંગ્રેજીમાં પછી ઓટોમેટિકલી સોફ્ટવેર ગુજરાતીમાં લઈ લેશે બરાબર, પણ ગુજરાતી શબ્દો અમુક એવા છે કે જેનું ઇંગ્લિશ જુદું થતું હોય ગુજરાતી જુદું થતું હોય તો અર્થનો અનર્થ થઈ જતો હોય છે તો શું કરવું? કરેક્શન સર તમે નીચે સેકન્ડરી લેંગ્વેજ ગુજરાતીમાં જઈને ઓનલાઈન કીપેડ ખોલીને એમાં ગુજરાતી ટાઈપ કરી શકો છો અને કોઈક સમ વર્ડ એવા આવે કે લાઈક દ્ર છે તો ઘણી વાર એ નથી આવતો તો પછી નો પ્રોબ્લેમ, ઇટ ઇઝ સોફ્ટવેર ઇશ્યુ. બાકી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ જે તમે ઇંગ્લિશ નાખો છો ને એના બેઝ ગુજરાતી રોંગ થઈ જાય છે તો તમે ગુજરાતીમાં જઈને એને ચેન્જ કરી શકો. ગુજરાતી ગૂગલ ગુજરાતી કીબોર્ડ તમારે આપણે ઇન્સર્ટ કરીને કરવાનું છે. ગુજરાતી કીપેડ છે તમે સર મેન્યુઅલી એમાં કરેક્શન કરી શકો છો. પ્રાઇમરી લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ એના બેઝ ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ થશે, એ ટ્રાન્સલેટ રોંગ છે તો તમે ગુજરાતીમાં નીચે જઈ અને એમાં ગુજરાતી કીપેડ ખોલી અને જે રોંગ છે એને રાઈટ કરી શકો છો. So thank you very much, sir, Dr. Darshan Prajapati, sir, for sparing your time. We request Dr. Manoj Pandya, sir, to felicitate Dr. Darshan, sir. Thank you very much, sir. Appropriate authority Dr. Mehul Acharya, sir, here with us. So we request Dr. Mehul, sir, to please come for the presentation. આજનો આ જે સબ્જેક્ટ છે PCA અને PNDT એ તમામ ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને રેડિયોલોજીસ્ટ માટે છે. હવે આ પહેલાં ચાલુ કરતાં પહેલાં છે ને અમારા ધ્યાનમાં જેટલી વસ્તુઓ આવેલી છે એ તમને લોકોને ખાલી એકવાર કહી દઉં તો જેથી કરીને તમે લોકો એમાં થોડું અવેર રહો. કારણ કે નાની જે ભૂલો થાય છે ને એ ભૂલો અને મારી એ વાત જિલ્લા પંચાયતમાં પણ થઈ ગયેલી છે એટલે હવે તમને નવી સૂચના ત્યાંથી હાર્દિકભાઈ અને વોરાભાઈ આપશે કે તમારે શું કરવાનું છે. અમારો મેઇન એમ એવો હોય છે કે આપણા જે ડૉક્ટર મિત્રો હોય છે એમને કોઈ તકલીફ ના પડે, અમારો મેઇન એમ એવો હોય છે. પણ છતાં પણ અમારે એમને ક્યાંકનો ક્યાંક તમે જો પરેશાન કરવાનો પ્રયત્ન કરો તો પછી આગળ એક્શન લેવાનું થાય એવું થતું હોય છે. બાકી જેટલા પણ ગવર્મેન્ટમાં ડૉક્ટર છે જે કોઈ પણ જગ્યાએ મેડમને બેઠા છે અમારા CDMO મેડમ અને બધા જ એટલે બધા ડૉક્ટર છે એ બધા ગવર્મેન્ટમાં જેટલા પણ છે બધા જ લોકો કોઈને હેરાન કરવા નથી માગતા હોતા કે જેટલું ઇઝીલી પૂરું થાય ને એટલું ઝડપી સારું. હવે ઘણી બધી એવી પણ વાતો છે કે હમણાં ટૂંક જ સમયમાં હું અત્યારે પશ્ચિમ ઝોન સંભાળું છું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં, ચાંદખેડાથી વાસણા સુધીનું.
જે મોટી મોટી હોસ્પિટલો છે અને અમદાવાદના જે બહુ ખ્યાતનામ ડૉક્ટરો છે ગાયનેકમાં, એ બધા લગભગ આ એરિયામાં છે. તમે જે ફોર્મ ભરીને અને જિલ્લા પંચાયતમાં શરૂઆતમાં મોકલો છો રિન્યુ માટે, એટલે એની અંદર તમે જે સિરિયલ નંબર લખીને મોકલતા હોવો છો. સિરિયલ નંબર એટલે શું કે તમારું જે તમારું સોનોગ્રાફીનું જે મશીન છે એની પાછળ એક પ્લેટ લગાડેલી હોય છે. હા, એ પ્લેટની ઉપર એક સિરિયલ નંબર લખેલો હોય છે. મોડેલ જેમ કે આપણે ગાડી લઈએ તો ગાડી ઉપર ચેસિસ નંબર હોય ને, એવું એનો સિરિયલ નંબર હોય. હવે એ સિરિયલ નંબર તમે શું કરો છો કે ડૉક્ટર સાહેબ તો એના સ્ટાફને કહી દે. હવે સ્ટાફને એકડાની જગ્યાએ બગડો કરે, બગડાની જગ્યાએ તગડો કરે, એના મનમાં આવું કરી દે. સાહેબ બધું તૈયાર, જિલ્લા પંચાયતમાં ગયો, સાહેબ નીચે સહી કરી કાઢે. એ ફોર્મ જાય ત્યાંથી અમારી પાસે આવે. એટલે મેં એક નવું ચાલુ કર્યું છે કે હું જ્યાં જાઉં ને ત્યાં પહેલાં હું સિરિયલ નંબર ચેક કરું. મને ઓછામાં ઓછા આ ઝોનની અંદરથી 4 થી 5 મોટી હોસ્પિટલો એ એવી મળી છે કે જે સિરિયલ નંબર ખોટો હોય છે. હવે એના માટે સીલ મારવું એટલે મારા માટે 1 જ મિનિટની વાત છે. તમારું મશીન જે તમે લખીને સિરિયલ નંબર લખીને મોકલ્યું છે, મશીન ક્યાં ગયું? પહેલી તો વસ્તુ છે ખબર છે ને, આમાં PCPNDT નિયમમાં એવું છે કે તમે તમારું મશીન તમે તમારી જગ્યાએથી ખસેડીને બહાર ના લઈ જઈ શકો, તમારી પ્રિમાઇસીસની બહાર. હવે તમારે સાબિત કરવું પડે કે તમે જે સિરિયલ નંબર લખેલો છે એ મશીન ક્યાં છે, તમે કદી સાબિત નહીં કરી શકો. અને કોર્ટમાં જાઓ, સુપ્રીમ કોર્ટમાં જાઓ, કશું તમે કશું નહીં કરી શકો. હા, એટલે આ વસ્તુ મેં હમણાં 2 દિવસ પહેલાં જ મારે વોરાભાઈ અને હાર્દિકભાઈ જોડે વાત થઈ છે. એટલે તમને લોકોને સૂચના આપશે કે તમે જ્યારે પણ રિન્યુઅલ માટે મોકલો ત્યારે તમે જે પરચેસ કરેલું કાગળ હોય ને એમાં સિરિયલ નંબર લખેલો હોય બિલમાં, તો એ તમારે જોડે એટેચ કરીને મોકલવાનું રહેશે. એટલે કદાચ તમે ખોટું લખ્યું હશે ને તો એ લોકો પણ ક્રોસ ચેક કરી લેશે, તો તમને ફરીવાર એ લોકો ફોન કરશે કે તમે સિરિયલ નંબર ખોટો લખ્યો છે, ફરીવાર સુધારીને અમને મોકલો. હા, આ તમે જુઓ, અમે તમારા માટે એકદમ પોઝિટિવ આ વિચારીએ છીએ. બાકી મારે કે અમારા બીજા મિત્રોને કોઈને પણ તમને હેરાન કરો તમે આ કોઈને કહીએ જ નહીં. અને અમે તો રોજના પછી સીલ મારવાનું ચાલુ કરી દઈએ. અને આ વસ્તુ પેપરમાં આવે એટલે પછી શું થાય, એક બાજુ જોઈએ ને તો આ બાજુ સેક્સ રેશિયો પણ ઓછો થવા માંડ્યો છે. અને સીલ મારવાનું ચાલુ કરીએ એટલે ક્યાંક ના ક્યાંક પછી ગાયનેકોલોજીસ્ટ અને રેડિયોલોજીસ્ટ ઉપર તવાઈ ચાલુ થાય. અમે હેરાન થઈએ, તમે હેરાન થાઓ, બધા જ. તમને ઊંઘ ના આવે, અમને ઊંઘ ના આવે. બરાબર, આ પહેલો મુદ્દો. બીજો મુદ્દો, મારા જૂના મિત્ર તો નહોતા પણ મિત્ર બની ગયા છે. સાહેબ મજામાં? ઓકે. હવે અમારે લગભગ આપણે સાહેબ ક્યારે સીલ કર્યું હતું આપણું? 2019માં રાજ હોસ્પિટલમાંથી સાહેબ આવ્યો છે. સાહેબ આપનું નામ હું તો ભૂલી ગયો, બહુ જયેશભાઈ શાહ, ડૉક્ટર જયેશભાઈ શાહ, શ્રી રાજ હોસ્પિટલ, સિવિલ હોસ્પિટલની સામે, UN મહેતાની સામે. અમે એમના મશીનને સીલ કર્યું. અમે મને પૂછ્યું તો પણ ખરું સાહેબે કે સાહેબ એઝ એ ફ્રેન્ડ તમે કંઈક સલાહ આપો, આમાં શું કરવું જોઈએ? સીલ તો થઈ ગયું, હવે તમે કંઈક સલાહ આપો, આમાં શું કરવું જોઈએ? એટલે અમે સલાહ આપી કે જે લીગલી જે થાય છે એને થવા દો. તમને સલાહ આપવાવાળા માર્કેટમાં ઘણા બધા લોકો મળશે, તમે સલાહ લેવા પણ જશો. આમાં કેવું, જો ડૂબતો વ્યક્તિ હોય ને તરણું શોધે, પણ એ તરણું કેવું છે એ શોધવું પડે કે તમને લઈને ડૂબે નહીં એવું શોધવું પડે. પણ આપણી ફેકલ્ટી એવી ખતરનાક છે કે એ બીજાને તો પાડી જ દેવાનો કે ભાઈ આને પાડો. એટલે એમને જે સલાહ આપી ને સાહેબ બહુ હેરાન થયા બિચારા. હું ખરેખર એમના માટે દુઃખી છું. સાહેબને અમે સ્ટેટ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી લઈ ગયા. કારણ કે જો સરકાર તો પૈસા ખર્ચવા તૈયાર છે. હા, સુપ્રીમમાં તમે વર્ષ કેસ ચલાવશો ને તો એ સરકાર તો પૈસા ખર્ચશે, પણ અલ્ટિમેટલી તમારે સામે આવીને ઊભા તો રહેવું જ પડશે ને. અને સુપ્રીમમાં તો વકીલ તમારે એક વખત એપીઆર થવાના પૈસા લેશે, હાઈકોર્ટમાં તમારા આખા કેસના પૈસા લેશે. હા, એટલે
સરકારે તો કશી પડી નથી. સરકાર તો હમણાં અમે અહીંયા કોર્પોરેશનની હદમાં સીલો મારવાનું ચાલુ કરીએ પછી હેરાન તો ડૉક્ટર સાહેબ થવાના. એટલે એક આ બીજી વસ્તુ કે તમારા ત્યાં ભવિષ્યમાં પણ હું તો એવી આશા રાખું કોઈના ત્યાં સીલ ના થાય, પણ કદાચ કંઈક સીલ થાય, તમારાથી ભૂલ થાય સીલ થઈ ગયું હોય તો સાચી સલાહ જ્યારે ગવર્મેન્ટનો ઓફિસર જે સલાહ આપે ને એ જ માનજો. તમારા મિત્ર વર્તુળની સલાહ ના માનતા, કારણ કે એ તો એવું જ કહેશે કે સીધા કોર્ટમાં જતા રહો. ગવર્મેન્ટ જાય ને પહેલાં તમે કોર્ટમાં જતા રહો. એટલે તમે શું કરશો? અમે ઘી કાંટા કોર્ટમાં જઈશું, તમે સીધા હાઈકોર્ટમાં જશો. તમે અમારા કરતાં એક પગલું આગળ પડશો. અમે હાઈકોર્ટમાં તમે સુપ્રીમમાં જશો. સુપ્રીમથી આગળ તો કંઈ છે નહીં. એટલે આપણી મુલાકાત ત્યાં જ થાય સીધી. અને અલ્ટિમેટલી પછી થાય શું કે તમે દિલ્હી જાઓ એટલે દિલ્હીમાં તમારું ઘર ના, તમારું હોટલમાં રોકાવવું પડે, એના પૈસા, વકીલના પૈસા. એ દિવસે મુદતમાં કદાચ ના મેળ પડે તો બીજી વખત, એટલે વકીલ તો ફરીવાર પૈસા લેવાનો. બરાબર? આ બધી વસ્તુઓ જે ધ્યાનમાં આવી છે એ હું આજે નક્કી કરીને આવ્યો હતો કે તમને બધાને આજે કહેવી જ છે આ વસ્તુ, જે તમારા લાભ માટેની વસ્તુ છે. કદાચ જેને આમાં યોગ્ય લાગ્યું એ લેજો, ગ્રહણ કરીને જજો ઘરે, બાકી ના લેવું તો નહીં, અપ ટુ યુ. હવે મેં આની અંદર એક વસ્તુ એ પણ કરી છે કે પીસીપીએનડીટી એક્ટમાં અત્યાર સુધી આઈપીસી ચાલતી હતી, હવે ભારતીય ન્યાય સંહિતા BNS આવ્યું છે, એટલે એને પણ મેં આની અંદર કોઓપરેટ કરેલું છે. આની અંદર તમને ઘણું બધું મને શાશ્વતભાઈનો સવારે ફોન આવ્યો હતો. શાશ્વતભાઈ જોડે મારે ઘણા જૂના સંબંધ છે, લગભગ 20 વર્ષ જૂના સંબંધ છે. એમણે કીધું હતું કે તમે મેહુલભાઈ ખાલી 10 થી 15 મિનિટ અમને સમજાવજો, બાકી અમે તમને પ્રશ્ન પૂછીશું. હવે આની અંદર જોઈએ જ્યુડિશિયલ ફિલોસોફી છે, કોન્સ્ટિટ્યુશનલ મેન્ડેટ અને સોશિયલ પ્રોટેક્ટિવ ઇન્ટેન્ટ હોય, સ્ટેચ્યુટરી આર્કિટેક્ચર છે. આમાં તમારે એક તો ફોર્મ F ભરો ને છે, એમાં તમને ખબર છે કે તમારી જોડે A, B, C અને D 3 સેક્શન તમને આપેલા, એ 4 ભરવાના છે. બીજું તમે ડિજિટલ ફોર્મ ભરવાનું હોય જે હાઈકોર્ટના નિયમ પ્રમાણે. આપણે અહીંયા લોકો ભરે છે પણ ખરા, નથી ભરતા, પણ આપણે 1 થી 5 તારીખમાં તમારે ફોર્મ F જે ફિઝિકલ કોપી જિલ્લા પંચાયતમાં મોકલવાની હોય છે એ તમે મોકલો. ઘણી વખત નથી મોકલતા તો ત્યાં પણ એ લોકો સ્ક્રુટિની કરતા જ હોય છે કે આજે એક વખત નથી મોકલી, તમને ફોન કરે કે ભાઈ મોકલો, એટલે તમે મોકલો. પછી બીજી વખત, ત્રીજી વખત, પછી શું થાય કે વારંવાર કોઈ વ્યક્તિને કહે કે તમે મોકલો, પછી શું થાય કે તમારે ત્યાં તપાસ કરવા આવે કે તમે કેમ મોડું મોકલો છો, કંઈ કારણ છે. તમે ઓપરેશન થિયેટરમાં છો, રોજે રોજ તો 1 થી 5 તારીખમાં તો ઓપરેશનમાં ના આવો ને, એટલે તપાસ કરે. તપાસ કરતાં પછી એ તો જો હમણાં કંઈ ઇન્કમટેક્સવાળા કોઈના ત્યાં આવે ને તો કંઈ ગોતીને તો જાય, એવું છે આ બધું. એટલે આ બધી વસ્તુની અંદર બહુ જ પર્ટિક્યુલર રહેજો. 1 થી 5 તારીખમાં તમારે F ફોર્મ ફિઝિકલ આપી જ દેવાના. હું અહીંયા તમને કંઈ કોઈ વસ્તુમાં ડરાવવા નથી આવ્યો, તમને આમાં સાચી સમજણ મળે એના માટે જ આવ્યો છું. અને બીજી વસ્તુ કે સેક્શન 23 જેલ અને ફિઝિકલ પેનલ્ટી બંને તમને આગળ આપણે જોઈશું. એ જ પ્રમાણે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની 2023ની ઇન્ટિગ્રેશન છે, એને પણ ઇન્ટિગ્રેટ કર્યું છે આ લોકોએ. સર્ચ એન્ડ સીઝર પણ કરીએ છીએ, એમાં ઓથોરિટીના અંડર સેક્શન 30ની અંદરમાં પણ કામ કરવાનું કહેલું છે. અને સ્ટ્રેટેજિક ચેકલિસ્ટ જે આવશે એટલે તમારા છેલ્લા જેટલા પણ વર્ષનું હશે, કદાચ તમારા F ફોર્મ અમે ચેક કરીશું. F ફોર્મ ચેક કરતાં પણ કંઈ નહીં માલુમ પડે તો અમે તમારી હાર્ડ ડિસ્ક પણ ચેક કરીશું. હાર્ડ ડિસ્કમાંથી પણ કંઈકનું કંઈક તો મળશે. તમે સહી નહીં કરી હોય, પેશન્ટની સહી નહીં કરાવી હોય, શેના માટે સોનોગ્રાફી કરી છે એ નહીં લખ્યું હોય, ઘણા બધા કારણ હોય. અને થતું હોય એવું હોય કે પેશન્ટ આવ્યું છે, આપણે સોનોગ્રાફી કરી, બીજું પેશન્ટ OTમાં લીધું હોય, કારણ કે કોઈ CS માં પણ લેવાનું હોય
એટલે તરત જ એમ કે ભાઈ આપણે પેશન્ટને સીએસમાં લીધો છે સાહેબ, પેશન્ટને એનેસ્થેસિયા આપી દીધો. એટલે સાહેબ સોનોગ્રાફી કરતા કરતા ફટાફટ પેશન્ટ સ્ટાફને કીધું હું સહી કરી દઉં છું, તમે ફટાફટ પૂરું કરી દેજો બાકી. એટલે સ્ટાફને તો કંઈ પડી જ ના હોય. સાહેબ ઓટીમાં કરતો, હું ઓટીમાં પાછળ જવું. એટલે તમારે જે ફોર્મ હોય એ ઇનકમ્પ્લીટ જ હોય. અને આવું તો બધા શોધતા હોય. સમજો 5 મિનિટ સીએસ મોડું ચાલુ કરશો તો ચાલશે, એમાં કંઈ ફરક નહીં પડે. પણ આ જે વસ્તુ છે ને એ પછી તમને યાદ આવે કે સારું 5 મિનિટ જો મેં સીએસ મોડું ચાલુ કર્યું તો ચાલે. આ જે અત્યારના ધક્કા છે ને એ બાકીના કેટલાય સીએસ મારા બગાડશે. હવે આની અંદર મેં હમણાં જ વાત કરી ચાઇલ્ડ સેક્સ રેશિયો ઓછો થઈ ગયો છે. અને એમાં આ જે નદીની આ બાજુના જે ઝોન છે કોર્પોરેશનમાં, નદીની આ બાજુ 3 ઝોન છે, નદીની પેલી બાજુ 4 ઝોન છે. અમદાવાદમાં ટોટલ 7 ઝોન છે. અમદાવાદનું પોપ્યુલેશન 85 લાખનું પોપ્યુલેશન છે. દરેક ઝોન લગભગ 14 to 15 lakhs કેટર કરે છે પોપ્યુલેશન. એટલે નદીની આ બાજુને જે સુખી વિસ્તાર કહેવાય, જેમ બધાના મોઢે એવું એક વર્ષે કે નદીની આ બાજુ બધા સુખી લોકો રહે. હવે બધી આખું અમદાવાદ સુખી છે, પણ જે વર્ષોથી જે મોઢે ચડી ગયેલું એની વાત છે. તો આ બાજુના એરિયામાં સેક્સ રેશિયો ઓછો છે. હવે એ સેક્સ રેશિયો ઓછો કેમ છે એ હવે અમારે શોધવાનું છે. એ અમારી બાજુ બોલ અમારા કોર્ટમાં છે, એટલે અમારે જોવાનું છે. એ જોઈએ છીએ. પણ અત્યારે તમને જે સમજણ અપાયા છીએ એ સમજણ તમે લઈ લો ક્યાંક, એમાં તમે આવો નહીં. અને બીજી વસ્તુ કે અહીંયા બહુ ઓછા ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, તો તમારા જે મિત્રો હોય એમને પણ તમે કહેજો કે ભાઈ આવું ધ્યાનમાં રાખજો. કારણ કે ગમે ત્યારે કોઈ આવશે તપાસ, કારણ કે સેક્સ રેશિયો ઓછો એટલે તપાસ તો ચાલુ થવાની જ છે, એ પણ નિર્ધારિત છે. એટલે બધા જ આ બાબતમાં એકદમ અવેર. અમે આમાં કોઈ પણ સેક્સ રેશિયામાં ચેક કરવા જઈએ, ઘણા બધા ગાયનેકોલોજીસ્ટ એવા પણ છે કે અમારા ત્યાંથી અમારા મેડિકલ ઓફિસરને અમે કહેતા હોઈએ, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરના મેડિકલ ઓફિસરને, કે તમે સાહેબના ત્યાં જાઓ, કોઈ પણ ગાયનેકોલોજીસ્ટના ત્યાં તમારા એરિયામાં એમના ત્યાં, અને જે નવી એએનસી રજીસ્ટર થઈ હોય ને એનું એક અમને લિસ્ટ આપો. પણ ઘણા તો એ એવું કહે છે કે તમે અમને ગવર્મેન્ટનો લેટર આપો. અમારી આ પ્રાઇવસી છે, પેશન્ટની પ્રાઇવસી અમે બ્રીચ ના કરી શકીએ. આમાં મને ખબર નથી પડતી કે તમારે ત્યાં એએનસી આવે છે અને તમે એએનસી કોઈને આપો નહીં, તેમાં શું પ્રાઇવસી બ્રીચ થાય? એટલે કોઈ લેડી આવતા હોય પેશન્ટ, એએનસી આવતા હોય, એએનસી એવું કહેતા હોય કે અમારું નામ નહીં આપવાનું, એવું તો કોઈ ના કહે ને. અથવા જેમ હું HIV પણ HIVનું આખું ડિપાર્ટમેન્ટ અહીંયા સંભાળું છું, પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર છું. તો HIVમાં એવું હોય, તમને પોતાને ખબર છે કે આપણે જ્યારે ભણતા ત્યારે કોઈને HIV આવ્યું હોય તો બંધ કવરમાં આવે, કોન્ફિડેન્શિયલ. આપણે કોઈને ના કહી શકીએ કે આને HIV છે. તો આમાં તો એવું હોતું નથી. તો કેમ એવું કરતા હશે? હા, they don't want to even disclose their pregnancy to even their family members. હવે એમાં શું થાય કે પેલા એ બહાર જાય ત્યાં તો they ask for the address and telephone number. એટલે શું થાય ultimately what happens એ લોકોને એટલી બધી સિક્રેસી, એટલે ઘણી વાર કહે છે કે સાહેબ મારી મમ્મીને ના કહેતા કે મારા સાસુને ના કહેતા, 3 મહિના પછી અમે જણાવવાના છે. ઇનએડવરન્ટલી મેં હમણાં જ બધા ડેટા આપ્યા. આ વખતે આવ્યા હતા ત્યાં નારણપુરથી, બરાબર, મેં આપી દીધો બધાને, બરાબર. પણ હવે નાઉ ઇટ ઇઝ અપ ટુ ધ કોર્પોરેશન ટુ સી કે ભાઈ હાઉ. મેં પેશન્ટને કહ્યું સર કે ભાઈ આ હવે કમ્પલસરી છે એટલે મારે આપવો પડશે. પણ સપોઝ એને ત્યાં આગળ કોઈ ડેટા કલેક્શન માટે કે ટેલિફોન નંબર અને એડ્રેસ ઓલ્સો ઇઝ ટુ બી ગિવન, રાઈટ, એલોંગ વિથ ધ નેમ. એટલે
ઘણીવાર ત્યાં જાય ત્યાર પછી પેશન્ટ મને કે સાહેબ તમે મારા ઘરે આવ્યા તમે ના પાડી તમે કેમ ડેટા આપ્યો. સો ધીસ પ્રોબ્લેમ એરાઇઝીસ રિસન્ટલી એવું છે કારણ કે આ બધા કોર્પોરેટવાળા છે ને બહુ દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડિસ્કસ ઇવન ટુ ધ પેરેન્ટ્સ સમટાઈમ્સ. સમજી ગયો તમારી વાત. અને આ વસ્તુ કેવી છે કે તમે જે કીધું ને એ અમારી પાસે આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ અમારી પાસે આખું લિસ્ટિંગ જ કરેલું હોય છે કે કયા કયા પ્રોબ્લેમ. આ 3 મહિનાવાળું તમે કીધું એ જનરલી કેવું હોય છે કે મિડલ સોશિયો ઇકોનોમિક ક્લાસ અને લોઅર સોશિયો ઇકોનોમિક ક્લાસ હોય ને એમાં હોય છે કે એક આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે પણ ઘણા લોકો એવું કરતા હોય કે ભાઈ અમારે નથી કહેવું 3 મહિના સુધી નથી કહેતા. ઘણા શું આઈડિયલી ના કહેવાય. There is one social stigma for them if they undergo abortion. So there is a social stigma in the family and unnecessarily that patient is being harassed by mother-in-law or somebody. આમાં સમજો અમારે તો કોઈને અરેસ્ટ કરવાનો જ નથી. આપણે નથી કરતા. આપણાની નથી કે પેશન્ટ છે સપોઝ 3 મહિને કારણ કે એનોમલી સ્કેન છે કે એન્ટી સ્કેન છે 3 મહિને થાય. At that particular time, the baby turns out to be abnormal. They have no option but to go for abortion. Then there will be lot of social problems. આમાં કેવું છે કે પ્રેગ્નન્સીની વાત છે ને તમે ઘરમાં એક લેડીને કરી હોય તો બીજે દિવસે લગભગ ન્યૂઝપેપરમાં આવી જાય એટલું આપણું સોશિયલ સ્ટેટસ છે રાઈટ. સો there will be umpteen number of relatives. શું થયું તને કે શું થયું તારા બચ્ચા કેમ ના આવ્યું તું ભાઈ પ્રેગ્નન્સી હતી તો બાળક કેમ ના આવ્યું. સો they under unnecessary go duress and social pressure because 3 મહિને હવે શું થાય there are so many patients we have to elderly હવે તો લગભગ બધા 32 વર્ષ પછી જ આવે છે લગભગ 30 વર્ષ એટલે there are so many patients who have anomaly and that is to be scanned at 3 months. So before that if the pregnancy is disclosed inadvertently by the municipal corporation A&M or somebody right then they do not like અમને પેશન્ટ કહે છે કે સાહેબ 3 મહિના સુધી કોઈને જણાવતા નહીં મારી મમ્મી આવે તો એ નહીં. સો દેટ ઇઝ ધ મેઇન ઇશ્યુ. જો તમને તો વર્ષો પહેલાં તો સોનોગ્રાફી નહોતી બરાબર. તમે તો તમારી તો ઉંમર 70 એટલે અમારા કરતાં ઘણા સિનિયર. તમને ખ્યાલ જ હશે કે ગામડામાં તો પહેલાં સોનોગ્રાફી નહોતી થઈ ને તો એ પગની ચાલ ઉપરથી કહી દેતા હતા કે આને છોકરો છે છોકરી હશે. બરાબર ને આ સાચી વાત. હવે આ તો બધી વસ્તુ કેવી છે કે એકે કીધું ને બીજાએ સાંભળ્યું ને ત્રીજાએ કીધું ને ચોથાએ સાંભળ્યું એવી બધી વાત છે. પણ જ્યારે સરકારનું જે કામ હોય આજે ધારો કે વસ્તી ગણતરી થાય છે વસ્તી ગણતરીમાં કોઈકનું નામ નહીં આવે તો દોડતો જશે કે મારા ત્યાં કયા બેન કે કયા ભાઈ આવ્યા હતા મારું નામ લખો કારણ કે હું રહી ના જવું જોઈએ. કારણ કે આ પણ એક સરકારનું જ કામ છે કે જેમાં અર્લી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે અને એમાં ખ્યાલ આવે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી તમારો જો પ્રોરેટા છે એ પોપ્યુલેશન પ્રમાણે તો એ પ્રમાણે એકચ્યુઅલ થાય છે કે નહીં પ્રેગ્નન્સી કે અર્લી રજિસ્ટ્રેશન થાય છે કે નહીં પ્રેગ્નન્ટ વુમન જ હોય કે નહીં. જો ઓછી હોય તો આપણે એ વિશે વિચારીએ કે કેમ ઓછું થાય. અલ્ટિમેટલી પબ્લિક હેલ્થની અંદર આ જ કામ છે. પણ તમારી વાત એ સાચી છે કે લોકો ના પાડે છે. સપોઝ તમારી જે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે છે જાણ કરો એને બધે એમ કે છે કે 3 મહિના થાય એટલે જાણ કરો બીકોઝ they are also going to tell the society. સાહેબ 3 મહિના પછી તો એ તો બધું લેટ થઈ જાય. અમારે તો સાહેબ એક જ વસ્તુ સાંભળો અમારે તો સાહેબ જેવું યુપીટી પોઝિટિવ આવે ને એટલે તમે અમને ખાલી નામ આપી દો. અમારે બીજું કશું કરવું નથી. અમને મુનશી મેડમને ત્યાંથી એવું કહેતા અમે નહીં આપીએ. અમે એમની જોડે વાત કરી એમના ત્યાંથી આપવાનું ચાલુ કરી દીધું. અમને સર એક ઇશ્યુ ખાલી એક જ છે બોલો. યંગ કપલ કે કોઈ બી 1.5 મંથ્સની હિસ્ટ્રી સાથે આવે છે. બેસો શાંતિ બેસી બોલો. કપલ વોન્ટ્સ ટુ ટર્મિનેટ ધી પ્રેગ્નન્સી. હવે ઘણી વખત એવું થાય કે અમે લોકો એ લોકોની LMB પ્રમાણે એ લોકોને અમે બિલીવ ન કરી ભાઈ એકચ્યુઅલ કેટલી પ્રેગ્નન્સી છે. સ્કેન કર્યો, કન્સેન્ટ લીધી, સોનોગ્રાફી હાથે બધું થયું અને પ્રેગ્નન્સી ટર્મિનેટ કરી. લીગલી આપણે ફોર્મ 1 ફોર્મ C જે છે રજિસ્ટ્રેશન બધું કમ્પ્લીટ જ હોય છે. પણ હવે એ પ્રેગ્નન્સી ટર્મિનેટ કરી છે. હવે કોર્પોરેશનની રજિસ્ટરમાં અમે લોકોએ એમને ડેટા આપ્યો. હવે પ્રોબ્લેમ એ થાય કે જ્યારે કોર્પોરેશનના કોઈ બી આશા વર્કર બહેન કે કોઈ બી ત્યાં ગયા કે ભાઈ તમારે પ્રેગ્નન્સી છે, હવે ઘરમાં કોઈને ખબર નથી, બિકોઝ ઇટ ઇઝ વોલન્ટરી ટર્મિનેશન
બાય ધી રાઇટ ઓફ અ વુમન. હવે ઘરમાં એ મેટર ડિસ્ક્લોઝ થઈ જાય છે તો શું કરવાનું સર? બિકોઝ હવે એવામાં કેવું થાય કે દેર ઇઝ બ્રીચ ઓફ ધી લો કે ભાઈ ડિસ્ક્લોઝર. હવે બીજી એક વસ્તુ છે, હું આગળ આમાં એ આવશે કે કોઈને તમે સોનોગ્રાફી કરી છે અને ખ્યાલ આવે યુપીટી પોઝિટિવ હોય સોનોગ્રાફી કરી છે, કઈ ટર્મિનેટ પણ કરાવો છો તો તમે તો ફોર્મ ભરીને મોકલવાના જ છો, બરાબર? ઘણા લોકો એમાં પણ ફોર્મ નહીં ભરતા હોય, ઘણા બિંદાસ હશે કે ભાઈ આપણે ક્યાં બતાવવું જ છે, એનું પણ આમાં આવશે. હમણાં આપણે જોઈએ એમાં આગળ શું છે, એના પણ નિયમો શું છે અને એની સજા શું છે. એટલે હંમેશા સરકારની જોડે રહો ને તો ફાયદો જ ફાયદો છે, સરકારની વિરુદ્ધમાં ગયા તો નુકસાન જ નુકસાન છે. એટલે અહીંયા ફરી વાર કહું છું, તમને ગભરાવા નથી આવ્યો, મને બોલાયો છે એટલે આવ્યો છું. અને હું તમે મારા આપણે બધા એક જ ફેકલ્ટીના છીએ એટલે તમારા ભલા માટેની જ વાતો કરીએ આપણે, કારણ કે આમાં ઘણા બધા હોશિયાર છે, ઘણા બધા બુદ્ધિ ચાતુર્ય ઘણી બધી હોય, પણ એ બુદ્ધિ ચાતુર્ય જ્યાં વાપરવા જેવું ત્યાં વાપરીએ. સરકારની સામે તો બાદ ભીડી તો પતી ગયું. તમને પોતાને ખ્યાલ છે કે જે સરકારમાં હતા ને અત્યારે સરકારમાં નથી, એમની જોડે શું થઈ રહ્યું છે, એટલે મિત્રતા રાખવી સારી. હવે જીનેટિક ક્લિનિક છે, ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોસિજર્સ છે જે કરે છે એ લોકો, અને ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ જે લોકો કરે છે. તમને લોકોને ખબર હશે કે સેક્શન 2D covers any hospital, lab અને mobile vehicle housing and USC machine capable of determining sex movement without notice is illegal. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની હદમાં આજથી લગભગ 26 એટલે 8 વર્ષ પહેલાં બહુ જ વેલ નોન ડૉક્ટર, ગાયનેકોલોજીસ્ટ, હસબન્ડ વાઈફ, એમના સસરા એટલે જે ભાઈ છે ડૉક્ટર સાહેબ છે, એમના ફાધર વેલ નોન સર્જન, જે અમારા પણ સાહેબ હતા, બહુ સમય પહેલાં સાહેબ રિટાયર થઈ ગયા. એમના ત્યાં 2 સોનોગ્રાફીના મશીન, ના 3 રજીસ્ટર કરાયેલા મશીન. હવે તમે વિચારો કે આપણને એમ લાગે કે જે કરું છું ને એ હું જ કરું, પેલું કબૂતર જેવું, કબૂતરને આંખ બંધ કરીને એટલે એમ લાગે કે હું સહી સલામત છું, આજુબાજુમાં કોઈ નથી, પણ સામે જ કૂતરો ઊભો હોય. એટલે એમને એમ લાગ્યું કે મેં તો જે કર્યું ને બધું બરાબર જ છે. એમણે શું કર્યું, એક નાનું મશીન હતું, પોર્ટેબલ મશીન હતું, એ બગડી ગયું હતું. એમનું રજીસ્ટ્રેશન એમને કરાયેલું, અને હોય તો કરાવવું જ જોઈએ, નિયમ પ્રમાણે કરવું જ જોઈએ. એમણે શું કર્યું, મશીન ક્યાંક નડતું હશે દવાખાનામાં, હોસ્પિટલમાં, એટલે એમણે ઉચકીને રોડની સામેની બાજુ એમણે ક્યાંક ઘર છે, ઘરમાં જઈને ભોયરા મૂક્યા. મેં પહેલાં જ જે કીધું ને, પહેલી શરૂઆત મેં શું કરી હતી કે સિરિયલ નંબર ના હોય, ખોટો હોય એટલે મશીન ક્યાંક ગયું, બરાબર? તમે રજીસ્ટ્રેશન 3 મશીનનું કરાવ્યું, તમારી હોસ્પિટલમાં 2 જ મશીન છે, મશીન ગયું ક્યાં? એટલે પછી તપાસ કરતા તો પહેલાં ના પાડે ના, એટલે આપણે રજીસ્ટર 2નું જ કરાવ્યું હતું, 3 મશીન હતા, સોરી 3 મશીન હતા, 2નું રજીસ્ટ્રેશન કરાયેલું. પણ આપણી આજુબાજુના જે મિત્રો હોય ને એ ક્યાંક જઈને સ્ટડી કરીએ. અમને અમારા બધા આમ બહુ તમારા બધા શુભચિંતકો હોય અને અમારા શુભચિંતકો હોય, જે અમને એમ કહી જાય સાહેબ ત્યાં જરા જોજો, તપાસ કરજો, ત્યાં આવું છે, આવું ચાલી રહ્યું છે. એટલે પછી અમે તપાસ કરવા ગયા, ગાંધીનગરની ટીમ આવી હતી, દવે સાહેબ હતા. પછી તપાસ કરી એટલે એમને સાથે બધી વાત કરી. એટલે પહેલાં શરૂઆતમાં એમણે ના પાડી કે મારી જોડે તો 2 જ મશીન, અમે રજીસ્ટ્રેશન 2 જ મશીનનું કરાવ્યું છે, ત્રીજું ક્યાંથી હોય? એટલે આમ ગુસ્સો કરવા માંડ્યા. પહેલું મગજમાં એક નક્કી રાખજો, કોઈ પણ કંઈ પ્રશ્ન પૂછે તો મગજ એકદમ ઠંડુ રાખવાનું. પહેલાં તો આપણને ખબર હોય કે આપણે શું ભૂલ કરી છે ને એ આપણને ખબર જ હોય, સામેવાળો કેમ આવે ને એ આપણને ખબર હોય. જ્યારે આપણે એકદમ પાક્કા હોઈએ ને કે મેં ભૂલ નથી જ કરી તો જ ગુસ્સો કરવાનો, બાકી તો શાંતિથી બેસો ને તો એનો રસ્તો નીકળે. હસબન્ડ વાઈફે બહુ ગુસ્સો કર્યો, સામે અધિકારીઓ બેઠા બેઠા શાંતિથી સાંભળ્યા કર્યું, જોયા કર્યું કે વાંધો નહીં. ત્યાં સુધીની માહિતી હતી કે મશીન ક્યાં મૂકેલું છે. 2 કલાક સુધી
સર્ચ ચાલ્યું. પછી અમને કીધું કે હવે આપણે એક કામ કરીએ, તમારું ઘર રસ્તાની સામેની બાજુ છે ને, આપણે ત્યાં જઈએ ભોયરામાં. પછી એકદમ આમ એલર્ટ થઈ ગયા. સાહેબ કેમ ત્યાં જવાનું કહો છો? ભોયરામાં તમારું એક પોર્ટેબલ મશીન પડ્યું છે, તમે રજીસ્ટર નથી કરાયું. એ મશીન ક્યાં લઈ જાઓ તમે? કેટલાની સોનોગ્રાફીઓ કરી? પછી તો તમે ના કરી હોય તો પ્રશ્નો તો શું આવવાના ને? પછી તમે જેને ના ઓળખતા એને તમારે કહેવા જવું પડે કે સાહેબ આ અટકાવો. સમજ્યા વસ્તુ? એટલે જે કરો ને એ બહુ સ્પષ્ટ અને આપણને ખબર હોય કે મેં ભૂલ કરી છે, તેને શાંતિ એનો બધી વસ્તુનો ઉકેલ આવતો હોય. પણ દાદાગીરી ના કરશો પ્લીઝ. કારણ કે બધાને એવું હોય કે ચલો દાદાગીરી કરીશું તો પતી જશે, સાહેબ ગભરાઈને જતા રહે. પણ બધી માહિતી લઈને જ આવ્યા હોય. આવાવાળા વ્યક્તિ તમારા આટલા બધા ગાયનેકોલોજીસ્ટ, હું તો અહીંયાથી કોઈને નથી ઓળખતો, સિવાય જયેશભાઈના ત્યાં ગયેલા એટલે ઓળખું, બાકી હું કોઈ નથી ઓળખતો. શાશ્વતભાઈને 20 વર્ષથી ઓળખું એટલે શાશ્વતભાઈને ઓળખું, બાકી કોઈ નથી ઓળખતો. અને અમે નીકળીએ રસ્તામાં કેટલા દવાખાના આવતા, હું કોઈના ત્યાં જતોય નથી, કોઈને મળતોય નથી. શાશ્વતભાઈ ત્યાં અત્યારે PCPNDT માટે ગયો ત્યારે પહેલી વાર 4 ગલીમાં ફર્યો ત્યારે એમનું દવાખાનું મળ્યું. હા, એટલે અમને એવો શોખ જ ના હોય, કોઈ અધિકારીને એવો શોખ ના હોય કે તમારે ત્યાં આવીએ ને તમને તમારે ત્યાં બેસીએ ને વાતો કરીએ, ગપ્પા મારીએ, ના હોય. પણ જ્યારે માહિતી પૂરતી મળે ને અમારી પાસે આવે ને ત્યારે જ અમે આવીએ. અને એ માહિતી પાકી જ હોય. તમારે ત્યાં અચાનક કોઈ આવે એટલે સમજી જવાનું કે આપણી ત્યાંથી કંઈક ખોટી વાત હશે ને લીક થઈ હશે અને આપણા જ શુભચિંતકે લીક કરી હશે, એ માની જ લેવાનું. 100%ની વાત છે. આ જ રીતે ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોસિજર તમે કરો, એમાં સેક્શન 2I encompasses all medical or surgical interventions, specifically ultrasonography, amniocentesis અને tissue sampling આવે. અને ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ જે આવે સેક્શન 2K, any lab analysis of blood or fluid designed to map chromosomal defect અને metabolic disorder અને sex link disease માટે આવે. આપણે આ બધું તમને બધાને ખબર છે, આપણે સીધે સીધું જે થતું હશે ને, જેના ઉપર આપણે વાતો કરીએ એમાં જ આપણે આગળ જતા રહીએ. એટલે ફટાફટ પૂરું થાય. શાશ્વતભાઈ મારી સામે જુએ છે. હા, હવે આ એન્ફોર્સમેન્ટ માટે આપણે જોઈએ. સેક્સ સિલેક્શન અને ડિટર્મિનેશનમાં જો તમે ટીમ આવે ને કંઈ પણ ફોલ્ટ મળશે તો પહેલી જ વખત તમે ભૂલ કરી હશે તો 3 વર્ષની જેલ અને 10,000 રૂપિયા ફાઇન. આ તો જ્યારે હિયરિંગ થાય ત્યારની વાત છે. હિયરિંગ જ્યારે જજ સાહેબ સંભળાવે ને ત્યારની વાત. મીન વાઇઝ એના વચ્ચેનો જે પીરિયડ છે ને એ તો બહુ ડેન્જર છે. અને અમારા જયેશભાઈને તમે કદાચ મળો તો પૂછજો કે ઘણી મદદ અમે કરી, પણ હજી ક્યાંકનું ક્યાંક હજી છેલ્લે સુપ્રીમ કોર્ટ પછી સુપ્રીમ કોર્ટે એવું કીધું કે તમે તમારી ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં જાઓ. એટલે આપણી જે ઘીકાંટા કોર્ટ છે એ કોર્ટમાં હજી કેસ ચાલે છે. મુદત પડે એટલે અમે તો જઈએ, એમને આવવું પડે છે. અને જજ સાહેબની ઈચ્છા તો કેસ ચલાવે, ના ઈચ્છા તો મુદત. એટલે તમારે તમારી સવારની ઓપીડી બગાડીને આવવું પડે. હા, એટલે સબસિક્વન્ટ આવી ભૂલો ચાલુ રહે તો 5 વર્ષની જેલ અને 50,000 રૂપિયા ફાઇન. બીજું એક સારું છે કે જજ સાહેબની આગળ છે ને ડૉક્ટર ફેટર્નિટીની વેલ્યુ બહુ જોરદાર છે. બધાને ખબર જ હશે કે આપણે ભણતા હશું ત્યારે કદાચ કોઈ વાર આપણે કોઈ કેઝ્યુઅલ્ટીમાં કોઈ કેસ બેસ જોયો હોય અથવા કોઈના CLW વાળાને કંઈક ટાંકા માકા લીધા હોય અને કંઈ MLC થઈ ગયું હોય તો ક્યારેક કંઈક સમન્સ વમન્સ આવે આપણે કોર્ટમાં ગયા હોઈએ તો જઈએ એટલે સૌથી પહેલાં એમ કે ડૉક્ટર સાહેબનું પહેલાં નિવેદન લઈ લો. એ અમને કામ ઘણા બધા હોય એટલે એમને છૂટા કરો. એટલે એમની પણ રહેમ નજર છે, પણ આપણે આપણી જાત ઉપર કંઈક રાખવું પડશે. હાવ રહેમ નજર ના રખાય. અનરજિસ્ટર્ડ મશીન યુઝ 3 વર્ષની સજા, 10,000 દંડ. ફરીવાર અનુવાદ થાય તો 5 વર્ષની જેલ, 50,000 રૂપિયા ફાઇન. આમાં જે શરૂઆતમાં મેં વાત કરી હતી એ જ વાત આની અંદર આવશે. તમારું મશીન જે છે એ મશીન સિરિયલ નંબરથી તમારું રજીસ્ટર થયું હશે,
સિરિયલ નંબર નહીં હોય તમે શોધ્યા કરશો એટલે અનરજિસ્ટર્ડ મશીનમાં આવી જશે. અહીંયા દેખાય બીજા નંબરની લાઈન. મેજર ફોર્મ એફ ડેફિશિયન્સી, એમાં પણ સેમ જ છે. 3 વર્ષની જેલ, 10 વર્ષની સજા, 10,000 રૂપિયાનો દંડ અથવા સબસિક્વન્ટ ભૂલો કર્યા કરો તો 5 વર્ષની જેલ અને 50,000 રૂપિયાનો દંડ. અને આ બધા ઓફેન્સીસ છે, કોગ્નિઝેબલ છે, નોન બેલેબલ છે અને નોન કમ્પાઉન્ડેબલ છે સેક્શન 27 અંડર. આ કોઈ ગભરાવા માટેની વાત નથી. આ સારો મેસેજ છે, ટેક હોમ મેસેજ છે, લઈ જજો. અને જોઈતું હોય તો આ પ્રેઝન્ટેશન શાશ્વતભાઈને આપ્યું, શાશ્વતભાઈ તમને બધાને આપી દેશે. Major deficiency will you highlight के which are the major deficiencies? હા, Which are the major deficiencies can you highlight? જો મેજર ડેફિશિયન્સીમાં છે ને કોઈ એવું ક્રાઇટેરિયા નથી મેજર ડેફિશિયન્સી. હવે એને કઈ રીતે લેવું ને એ તમારે ત્યાં જે ટીમ આવી હશે એ જ નક્કી કરી શકે કે આને મેજર ડેફિશિયન્સીમાં ગણવું કે માઇનોરમાં ગણવું કે કઈ રીતે ગણવું. કોઈ નોર્મ્સ નથી. બરાબર. હા, કદાચ એમ લાગે કે સાહેબે શરૂઆતમાં અમે તમારા ત્યાં આવ્યા છીએ અને તમે અમારી જોડે બહુ રૂડલી બિહેવ કરો છો તો કંઈક નાની વસ્તુ મળે તો એને મેજરમાં ખપાઈ દેજો. એ તો સીધી વસ્તુ છે. ના, એવું તો મેં શરૂઆતમાં તમને કીધું કે અમે તમને મદદ કરીશું, પણ સાવ આવું તો ના હોય. તમે અત્યારે જ આવું કહો છો. હજી તો હું અહીંથી ગયો નથી. હવે મેન્ડેટરી લાયસન્સ સેક્શન જે છે એમાં સેક્શન 23 સબસેક્શન 2 એમાં ટ્રાયલ ફેઝ હોય. એમાં અપોન ફ્રેમિંગ ઓફ ચાર્જીસ એપ્રોપ્રિએટ ઓથોરિટી ઇન્ફોર્મ ધ સ્ટેટ મેડિકલ કાઉન્સિલ રજિસ્ટ્રેશન મસ્ટ બી સસ્પેન્ડેડ અન્ટિલ ધ એન્ડ ઓફ ટ્રાયલ. ધારો કે આમાં એવું થાય, 2-3 વસ્તુ છે. ઘણીવાર એવું થાય કે કોઈ ના ત્યાં ચેક કર્યું છે અને એના ત્યાંથી ઘણી બધી ભૂલો નીકળી છે. હવે અમે મેડિકલ કાઉન્સિલમાં લખીને મોકલીએ કે ભાઈ આમનું રજિસ્ટ્રેશન સસ્પેન્ડ કરવાનું. સસ્પેન્ડ પણ કરો અને 5 years રિમૂવલ ફ્રોમ રજિસ્ટર અને લીડ્સ ટુ પરમેનન્ટ કેન્સલેશન સુધી અમે જઈ શકીએ. હવે એવું નથી કે અમે કહીએ એટલે તમારી સામે જ એક્શન લેવાય, અમારી સામે એક્શન લેવાય. કદાચ ઉપર મેડિકલ કાઉન્સિલને એમ લાગે કે અમે ભૂલ કરેલી છે તો અમારી સામે બી એક્શન લેવાય. એવું નથી કે એકલા તમને જ દોષિત ઠેરવવાના. ઘણી વખત એવું પણ થતું હોય કે તમે જોતા હોય કે પોલીસમાંથી એસીપીને સજા થતી હોય, પીઆઈને પણ સજા થતી હોય, ડીસીપીને પણ સજા થતી હોય. એમણે ભૂલ કરી હોય, ખોટું કર્યું હોય તો એને સજા થઈ શકે. એટલે કાયદો બધી બાજુ જુએ છે. હવે વાયોલેટરનો ટાર્ગેટ છે કે જેમ કે કોઈ આવ્યું તમારે ત્યાં સેક્સ સિલેક્શન માટે, બાબો છે કે બેબી છે, જુદી જુદી ટેકનિકો લોકો કહે છે. અમે તો કદી એવું અનુભવ્યું નથી કે શું હોય છે, પણ લોકો જોડેથી જાણવા મળે છે કે ભાઈ આવી જુદી જુદી ટેકનિકોથી કહેતા હોય છે કે બાબો છે કે મેલ ચાઇલ્ડ છે કે ફિમેલ ચાઇલ્ડ છે. તો તેમાં પણ હસબન્ડ અને રિલેટિવની સામે પણ કેસ થઈ શકે છે. તેને પણ 3 વર્ષની જેલ અને 50,000 રૂપિયા દંડ થઈ શકે છે. અને સબસિક્વન્ટ કન્વિક્શન આનું આ જ કરતા હોય, ઘણા લોકો એજન્ટ તરીકે પણ કામ કરતા હોય છે, તો ફરીવાર પકડાય તો તેને 5 વર્ષની જેલ અથવા 10 વર્ષનો પ્લસ 1 લાખ રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે. અને કોઈ જાહેરાત કરતું હોય કે ભાઈ આ એક્સ નામના સાહેબ અથવા એક્સ વાય નામના મેડમ છે તો એ આવું કરી આપે છે, તમે ત્યાં જ જાઓ. જો એ પણ અમને ખબર પડે તો એક એવા કેસની અંદર પણ 3 વર્ષની જેલ અને 10 વર્ષનો 10,000 રૂપિયાની સજા છે. અને સબસિક્વન્ટ આવું જો કરતા હોય કે એકવાર પકડાયા પછી કે આ તો કંઈ છે નહીં, આપણે 3 વર્ષની સજા નથી કરી, 10,000 રૂપિયા દંડ, એ તો વાંધો નહીં કે કમાઈ લઈશું, આમાં તો આપણને આમે કરીએ તો લાખ રૂપિયા તો મળે જ છે.
10,000 આપી દેવાના. એટલે ફરીવાર એમાં એવું થાય કે કન્ટિન્યુ ફાઇનિંગ ₹500 પર ડે ફોર ઓન ગોઈંગ બ્રિચીસ. જેટલી વાર આવું કરશે રોજના ₹500 પ્રમાણે દંડ થયા કરે. માઇનોર ક્લેરિકલ લેપ્સિસ જે હોય છે કે એમાં સેક્શન 25ની અંદર આવે, જેની અંદર ક્લેરિકલ વર્ક એટલે કે ડૉક્ટર સાહેબની હોસ્પિટલની અંદર જે મેં શરૂઆતમાં પણ કહ્યું કે તમે તમારા ત્યાં તમારો સ્ટાફ જ્યારે તમારી સહી કરાવવા આવે ત્યારે ખાસ એક નજર 5 મિનિટ બગાડીને નજર નાખી દેજો તો તમારા માટે ઘણું સારું છે. નહીં તો આની અંદર પણ અગેન એવું છે કે અપ ટુ 3 મંથની જેલ ઓર ₹1,000 ફાઇન અને સબસિક્વન્ટ રહેશે ડેઇલી કમ્પાઉન્ડિંગ ફાઇન ઇફ લેફ્ટ અનકરેક્ટેડ. હવે આ બધી વસ્તુ કેવી છે કે તમને એમ લાગે કે આ બધું તો થઈ જ ના શકે, પણ જે હમણાં સાહેબે પૂછ્યું કે આમાં મેજર કયું ગણવું માઇનર કયું ગણવું, તો આ બધું આની અંદર ક્યાંક ક્યાંક સેટ થઈ જાય. ભૂલો તો ઘણી બધી હોય એટલે ક્યાંક ના ક્યાંક સેટ કરી દે અને મળવાનું જ છે. તમારું નહીં, હું કદાચ ગાયનેકોલોજીસ્ટ હોય ને તો મારા ત્યાંથી મળે, પણ આપણે થોડું એક્યુરેટ રહેવું પડે. મિસકેરેજ વિધાઉટ કન્સેન્ટ, ભારતીય ન્યાય સંહિતા સેક્શન 89, જન્મટીપની સજા અથવા 10 વર્ષ RI અને પ્લસ મેન્ડેટરી ફાઇન. મિસકેરેજ વિથ કન્સેન્ટ સેક્શન 88, 3 વર્ષની જેલ. ડેથ કોઝ વિથ ઇન્ટેન્ટ ટુ મિસકેરેજ અને પ્રિવેન્ટ ચાઇલ્ડ બિંગ બોર્ન અલાઇવ. હવે આ નવું બધું નાખ્યું છે આની અંદર ભારતીય ન્યાય સંહિતામાં. અઘરું જ છે બધું. અને નવા કાયદાની અંદર સાદી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ ને તો ડોક મરોડવાની વાત છે. તમે આમ જાઓ તો ખાડો છે, પાછળ બાજુમાં જાઓ તો કૂવો છે, આગળ જાઓ તો ખઈ છે. તમારે કરવાનું શું, જે કંઈ કરો ને એ કાગળ ઉપર પરફેક્ટ કરજો. આમાંથી આપણે ક્યાંય કોઈ ફસાય નહીં, કોઈ ભરાય નહીં. એના માટે કાગળ ઉપર જે કરો ને પરફેક્ટ કરજો. 5 મિનિટ 10 મિનિટ ભલે બગડતી, પેશન્ટને કહો કે ભાઈ તું તારે 5 મિનિટ બેસ, પહેલાં મને મારું કમ્પ્લીટ કરી દેવા દે. તારું હું કમ્પ્લીટ કરી આપીશ પણ પહેલાં મારું કરવા દે, હું તારું કરીશ હું ફસાઈશ ક્યાંનો ક્યાં. હા, એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. I could not understand last one. Miscarriage with consent and prevent child being born alive. What is miscarriage with consent must death caused by intent to miscarry. છેલ્લા બે હા, ચાઇલ્ડને બાળક જે છે ને એને જીવતું બચાવી ના શકો ને તો પણ આની અંદર ફસાવાની વાત છે. એટલે આ બધું તો કંઈ કોઈ આવું તો થશે નહીં, પણ મેં જેમ કીધું જે શુભચિંતકો હોય ને એ ક્યાંક ફસાવડાવે. miscarriage with consent લીધા પછી miscarriage કરીએ તો એમાં how it is correct? Because legal તો છે 5 મહિના સુધી. એ તો લીગલ છે, પણ એ તમારે ત્યાં કેમ કરશે ખબર છે કે તમારે ત્યાં સોનોગ્રાફીના રિપોર્ટને બધું જોશે, સોનોગ્રાફી જોશે ને આ જોશે ને તે કરશે. એટલે અગેન જે પણ કંઈ કરો તમે જ્યારે મિસકેરેજ કરાવવા આવ્યા હશે તો તમે એ વખતે સોનોગ્રાફીને એ કરી જ હશે તમે, તો સોનોગ્રાફીના ડેટાને બધું રાખજો. ઘણીવાર એવું થતું હોય છે કે જલ્દી આવી ગયા અથવા ઘણા લોકો એવા હશે કે જે ઘણી વખત એવું હોય કે બહુ વધુ ભણ્યા હોય ને તો વધુ બગડે. એવાય પેશન્ટો હોય, બહુ સખત જ્ઞાની હોય, એટલે સાહેબને પૂછ્યા વગર બહારથી ક્યાંકથી મેડિસિન લઈ લીધેલી હોય અને સાહેબને પછી એમના કોઈ ઓળખીતા જોડે ફોન એ પાસ શોધી પણ કાઢે કે આ સાહેબના ઓળખીતા કોણ છે, એટલે એમની જોડે તમને ફોન કરાવે, બોસ જરા આપણા ઓળખીતા છે અત્યારે આવું થયું જરા લઈ બતાવી આપો ને. એ તમને એવું હોય કે ભાઈ મારી મિત્રના ત્યાંથી ફોન આવે કમ્પ્લીટ પૂરું કરો, સોનોગ્રાફી ના કરો કશું ના કરો, એટલે તમારી જોડે ડેટા તો હોય કે મિસકેરેજ કરાવ્યું છે પણ સોનોગ્રાફી ના હોય કશું ના હોય. એટલે તમે જો આ જે બનાવતો હશે ને એ બહુ લાંબા સમય સુધી બુદ્ધિ વાપરીને બનાવતો હશે. સમજ્યા તમે? એટલે
સોનોગ્રાફીના ડેટા પરફેક્ટ, બધી વસ્તુના ડેટા પરફેક્ટ રાખજો. આ ગમે ત્યાં અઘરામાં અઘરી વસ્તુ છે. Authority mandate-માં the district authority, appropriate authority has reason to believe an offence is being committed. They may enter and search any clinic at any reasonable time. તમે એવું ના કહી શકો કે બપોરે કેમ આવો છો કે રાતે કેમ આવો છો, કોઈ પણ સમય આવશે. તમે એમ ના કહી શકો કે મારે હવે ઘરે જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, બંધ કરવાનો. રાતે 1 વાગ્યા સુધી 2 વાગ્યા સુધી સર્ચ એન્ડ સીઝર ચાલશે, તમારે બેસવું પડશે. તમારે જમવાનું મંગાવું તો તમે ત્યાં બેસીને જમી શકો છો, તમને જમવાની કોઈ ના નહીં પાડે, પણ તમને જગ્યા છોડવાની ના પાડશે. તમને ત્યાંથી બહાર નહીં જવા દે. બહાર જાઓ તો તમે કંઈક નવું કરો, તમારો ફોને બંધ કરાવી દેશે, બધું બંધ કરાવી દેશે. એટલે આ બધી વસ્તુ ના થાય એના માટેનું જ ખાસ છે. અને શાશ્વતભાઈનો ખાસ આભાર માનીએ કે એમણે આ સારું એક લેક્ચર ગોઠવ્યું. કર્યો છે. મને લાગે છે કે ઘણા બધા ડાઉટ્સ જે કંઈ ક્વેરીઓ એ પણ ક્લિયર થઈ છે બધા ગાયનેકોલોજીસ્ટ મેમ્બર્સના. એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ સર. અને નાવ મે રિક્વેસ્ટ ડોક્ટર વિજય શાહ સર પ્લીઝ ટુ ફેલિસિટેટ ડોક્ટર મેહુલ આચાર્ય સર. Yes, sir. He is one of our senior most members of AOGS and past president. Thank you very much, sir. Thank you. Ma'am Soni, madam, for her views on Clinical Establishment Act. ઘડિયાળમાં હવે સમય બધા જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ આજનું લેક્ચર એવું લાગે છે કે શાશ્વતભાઈ અને ટીમને આપણે થેન્ક યુ કહેવાનું છે. કેમ? જે ખરેખર જરૂરી છે એ બધા જ ટોપિક આજે એમણે સાથે રાખ્યા છે. કારણ કે સરે મારું કામ મેહુલભાઈએ પતાવી દીધું છે કે આ બધું કરવા માટે તમે પોતે 5-7 મિનિટ ટાઈમ આપો, કારણ કે આ બધો લો છે. જ્યારે લીગલ મેટર હોય તો અમારી એવી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે કોઈ પણ ફોર્મ ભરો તો એ ફોર્મ આપણે એક વખત ચેક કરી લેવું. આના માટે હું આપને સમજાવીશ કે ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટમાં અહીંયા મને ઘણા બધા જાણીતા ચહેરા છે, કારણ કે IMCDMO સોલા અમને કાયદાના બધા આપેલા છે. જેમ સરને PCPNDT આપ્યું છે, અમને આખા અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટનું ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ અને ART. તો વિઝિટમાં અમે જઈએ છીએ. ફર્સ્ટ આઈ વોન્ટ ટુ આસ્ક યુ, પ્રોવિઝનલ રજિસ્ટ્રેશન કેટલા પાસે છે આપના ડૉક્ટર મિત્રો પાસે? પ્રોવિઝનલ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ગુડ કે પ્રોવિઝનલ છે, બરાબર. રિન્યુઅલ ઓફ પ્રોવિઝનલ એન્ડ થર્ડ ક્વેશ્ચન ઇઝ પરમેનન્ટ. એપ્લાય કરેલું છે. હવે એના આન્સર હવે હું આપીશ, પણ મેં એટલા માટે પૂછ્યું કે જેથી કરીને પ્રોવિઝનલની ડિટેલમાં વધારે જવું છે કે રિન્યુઅલ કે પરમેનન્ટ એ પ્રમાણે બહાર મૂકી શકાય. કારણ કે ટાઈમ આપણી પાસે ઓછો છે. તમે કહેતા હોય એટલો ટાઈમ હું લઈને હું કરી શકું. આના માટે જેમ મેહુલભાઈ કીધું ને 3 કલાક પણ આ ટોપિકમાં ઓછા પડે, કારણ કે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. એવરીથિંગ ઇઝ ઓન પોર્ટલ, બધું જ પોર્ટલ પર આપેલું છે. કેવી રીતે એપ્લાય કરવું એ પણ આપ્યું છે. કેટલાય આ પોર્ટલમાં ટાઈમ મળે ત્યારે જોયું છે, વાંચ્યું છે. વેરી ગુડ. એટલે હું જરીક સમજતી હતી કે ભાઈ હજી ઘણા બધા બાકી હશે, તો આપણે થોડું બ્રીફલી એમાં જોઈ લઈએ છીએ. ફર્સ્ટ, હાઉ ટુ અપ્લાય ફોર ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ. સો ધીસ ઇઝ અવર મેઇન ડેશબોર્ડ. ઓફિસર લોગિનમાં જવાનું નથી. ઓકે, તમારે કઈ કઈ પદ્ધતિને આની અંદર અમે ઇન્ક્લુડ કરી છે, તો એલોપેથી, આયુર્વેદ, હોમિયોપેથી. પરમેનન્ટ બાકી છે ને, એનો જવાબ બી હમણાં આમાં જ આવશે. બધા જ સિસ્ટમ અમને આમાં ઇન્ક્લુડ કરી છે, ઇન્ક્લુડિંગ એક્સરે લેબોરેટરી. તો આ ડેશબોર્ડમાં રૂલ્સ આપ્યા છે, નોટિફિકેશન, GR, સર્ક્યુલર, તમે કેવી રીતે એપ્લાય કરશો એ આખી ડિટેલ એમાં આપેલી છે. ઓફિસર લોગિન, દેટ ઇઝ ફોર જે તમને
આપે છે પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ એના માટે છે. હવે જ્યારે પણ કંઈ તકલીફ થાય તો સપોર્ટ ડેશ છે, દેટ ઇઝ ગિવન સપોર્ટ ડેશ CA. કદાચ કોઈકે એપ્લાય કર્યું અને હવે એવું કહે છે કે ભાઈ મારે તો હવે ઓનરશિપ બદલવી છે, બની શકે પોતાનું હોસ્પિટલ નથી, કોઈ મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી છે, તો ઓનરશિપ બદલાવાની કોઈ પણ વસ્તુ છે, યુ હેવ ટુ ગો ફોર સપોર્ટ ડેશ. આમાંથી ઓફલાઈન કેટલા લોકોને મળેલું છે પહેલાં ઓફલાઈન રજિસ્ટ્રેશન? હવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ વિલ ક્લિયર યુ, ઓફલાઈન બંધ થઈ ગયેલું છે, એવરીથિંગ ઇઝ ઓનલાઈન. અમે લોકોએ ઓફલાઈન પહેલાં આપ્યું, ઓફલાઈન પ્રોવિઝનલ આપ્યું, પ્રોવિઝનલ પત્યું, દેન વી ગેવ ઓફલાઈન પરમેનન્ટ ઓલ્સો. પ્રોવિઝનલ રજિસ્ટ્રેશન ઇઝ વેલિડિટી ફોર 1 year. 12 મહિના પતે બરાબર, એના આગલા દિવસે પતે એટલે 12 મહિના આપણે ગણી લે, 12 months. રિન્યુઅલ જો પતવા આવે તો તમે રિન્યુઅલમાં જતા રહો. તો રિન્યુઅલ કેટલા વખત માટે મળે? અગેન ફોર 1 year. એન્ડ થર્ડ ઇઝ પરમેનન્ટ. એનીબડી કેન ટેલ પરમેનન્ટ ફોર હાઉ મેની? 5 years. એટલે 5 વર્ષનું લેવા માટે થોડો ટાઈમ લાગે છે, કારણ કે એમાં ઇન્સ્પેક્શન ટીમ આવશે, વિઝિટ કરશે અને એના પછી જ મળશે. સો દેટ ઇઝ લો જે બનાવ્યો છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે. એટલે પરમેનન્ટ આજે કોઈ એપ્લાય કરે, વી કેન નોટ ગીવ યુ કે કાલે મને આપી દો, અનલેસ અન્ટિલ ટીમ પ્રોવાઈડ કરીએ પછી જ થશે એમાં. અને દે વિલ ચેક ઓલ ધીસ સર્ટિફિકેટ. હવે જેમ સરે કીધું ને કે તમે જે ભરો છો તો એ ભરવામાં બેડ્સનું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એકવાર બેડ્સ તમે જે ભરતી વખતે ભૂલ કરી હોય, બાય મિસ્ટેક ભૂલ થઈ જાય, ચલો હ્યુમન એરર છે, આપણે પણ એવું નથી કહેતા. એક ડૉક્ટર સાહેબનો ફોન આવ્યો કે મારા 5 છે, ભૂલથી 0 થઈને 50 થઈ ગયા. 50 થઈ ગયા, કોમ્પ્યુટર એરર છે, થઈ ગયા. એ ડૉક્ટર સાહેબને 50 બેડના પૈસા ભરાયા, બરાબર? 50 બેડના પૈસા હમણાં ફીસ બતાવીશ કેટલી છે. એ થયું 50 બેડ વિઝિટમાં તો હોય નહીં, હતા 5 બેડ્સ, પણ ભૂલ થઈ ગઈ. પછી ડૉક્ટર સાહેબ કે આ તો કે ભૂલ છે ભાઈ, તમે સુધારે. મેં કહું મને તો કોઈ પાવર નથી, એડિટ કરવાના મારી પાસે કોઈ પાવર નથી. એટલે ભરતી વખતે કેટલું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે, એના માટે હું આપને એકાદ દાખલો આપું છું. બીજા ડૉક્ટર સાહેબ એવું કહે છે કે અમે ભર્યું તો ખરું, પરંતુ અમારા ઓનરશિપમાં ભૂલ થઈ ગઈ. આમાં પણ ના ચાલે. ત્યાં પાછા ક્લેમમાં ગયું, ફોર્મમાં ભૂલ આવી, તો કોણ રિજેક્ટ કરે તમારું ક્લેમ? તમારા જે ઇન્સ્યોરન્સવાળા હોય એ જોશે. હવે તો એ લોકો શીખી ગયા ભાઈ તમે CA લઈ આવો, પછી જ અમે આગળ કરીએ. સ્પિરિટવાળા હમણાં પરમ દિવસે ડૉક્ટર મળ્યા કે મેડમ સ્પિરિટવાળા અમને એમને નથી આપતા આના વગર. એટલે વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓલ ધીસ ડોક્યુમેન્ટ હું તમને એ રીતે સમજાવું છું. રેડિયોલોજીમાં કોઈ નવું મશીન લેવું છે ERB માટે, સર્ટિફિકેટ તો લેવું પડશે. રેડિયોલોજીનું મશીન લાવ્યા, એક્સરે માટેનું છે, એ લોકો કહે છે ક્લિનિકલ લઈ આવો. પહેલાં આપણે શું કરતા હતા? મશીન લેતા હતા, સાથે સાથે ERBનું સર્ટિફિકેટ આપે કે ભાઈ મશીન લઈ આવો. પછી હવે તો બિફોર પ્રોસિજર કે પહેલાં આ તમે કરો છો ચાલુ, તો આમ અમને સર્ટિફિકેટ આપો. તો એક સાથે કેટલા બધા સર્ટિફિકેટ્સ લીગલી જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, PCPNDT આમાં માંગ્યું છે. તો આપણે મેહુલભાઈને કહેવું પડે ભાઈ મેહુલભાઈ મશીન છે, આ મારો નંબર છે, તમે આ ચેસીસ ચેક કરી છે, હવે મને PCPNDT આપો, પછી અમે તમારું આમાં એપ્લાય કરીએ. IVF ART2 કોની પાસે છે? ART1 ART2 IUI માટે સર. હા, તો દેટ વી આર ઓલ્સો ગોઈંગ. મને નામ સાથે ખબર છે કે મેં કયા ART1માં ART2માં મેં વિઝિટ કરી છે. આમાં લિસ્ટ મૂક્યું હોય, ડૉક્ટર સાહેબે લખ્યું જ ના હોય, અમે પછી ક્વેરી કાઢીએ કે સાહેબ તમારું આ મૂકી દો, કે આ તમારું લીગલમાં કાઉન્ટ થઈ જાય. તો IVFમાં બી હવે ARTમાં જેમ નેશનલ રજિસ્ટ્રી બની છે, હું તમને એટલા માટે કહું છું, IUI જે કરતા હોય તો ART1 ઇઝ કમ્પલસરી. એમાં પણ એવું છે, આ લો છે લાગુ પડે છે કે જો તમે લીગલ ડોક્યુમેન્ટ વગર કરશો અને જો કંઈ ખબર પડશે કે ભાઈ અહીંયા આગળ આપને ખબર નથી, ચલો એવું માની લઈએ, પણ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે કરે છે. અત્યારે જેટલા બી લિસ્ટ છે ART સેન્ટરમાં ART1 2 નેશનલ લેવલે રજિસ્ટ્રી બની ગઈ છે. ભારત સરકાર સીધા તમારા મેઇલ પર પૂછે છે કે તમે, અમારી પાસેથી બધો ડેટા ગયો સ્ટેટમાં, સ્ટેટમાંથી અમે આપ્યું સેન્ટ્રલમાં. હવે સેન્ટ્રલવાળા
ઉપરથી તમને પૂછે છે કે ભાઈ તમારે કેટલા IUI થયા, અથવા તો તમારે ત્યાં IVF કેટલા થયા. એટલે જે સાહેબે લીધું છે એમને ખબર હશે આ જૂન મહિના સુધીમાં દે હેવ ટુ કમ્પ્લીટ. ઇવન તમારો મેલ ખોટો છે, ચલો સમજ્યા કે મેલ તમારો ખોટો ગયો, તો તમારે એ મેલ માટે બી નવો મેલ આપવો પડશે, અમને કાગળ મોકલાવવો પડશે ભાઈ અમારો મેલ ID ચેન્જ થયો છે. હમણાં આમ સાહેબે વાત કરી સાહેબ મેલ IDમાં, તો મેલ IDનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એ જ રીતે આમાં પણ તમારો મેલ ID કે તમે રોજ જે વાપરતા હોય, આપણે શું કહીએ ભાઈ સ્ટાફને ભાઈ બર્દને હોસ્પિટલનું લખી દો કે તમે તમારું લખી દો, મેસેજ ક્યાં જશે? સ્ટાફના મેલ પર જશે. તમને કંઈ ખબર નથી. અમને એવું કહે છે કે અમે તો 3જા મહિનામાં એપ્લાય કર્યું છે મેડમ, કશું થતું જ નથી, તો કશું અમારે આવ્યું જ નથી. તો મેડમને કીધું એટલે મેડમ કે સારું લાવ હું પોર્ટલ પર જોઈ લીધું, તો જોયું 3 મહિના પહેલાં ક્વેરી આપી છે. સાહેબને ખબર નથી, ટાઈમ નહીં હોય, મે બી જે પણ હશે, પણ આપનો મેલ ID આપો, તમને ખબર પડે. મેલમાં જ આ બધા મેસેજ આવશે. સાહેબના ત્યાં ઇન્સ્પેક્શન કર્યું, મેલમાં ઇન્સ્પેક્શન કર્યું, મેલ ગયો સર કે હું અમેરિકા છું, અમને ફોન કર્યો કે હમણાં ના મોકલતા, બાબાના મેરેજ હતા, સોરી. દેન વી સ્ટોપ. પણ સરનો મેલ ID હતો એટલે સરને ઇઝી પડ્યું કે અમને કોન્ટેક્ટ કર્યો. એકવાર ટીમ આવે છે એને ધક્કો પડે છે, પછી તમને ફરી ક્વેરી આવશે કે ભાઈ હોઈ શકે તમે બહારગામ જાઓ, કંઈ પણ જાઓ, પણ તમે જો કોમ્યુનિકેટ કરશો અને તમારો મોબાઈલ ને તમારો મેલ ID હશે તો તમને મેસેજ કરવામાં ઇઝી પડશે. આ અમને તમને કહેવા માટે એટલા માટે છે કે પછી તમે જો બીજાને આપો તો એને ખ્યાલ નહીં હોય, તમારા સ્ટાફ પણ તમને નહીં કહે, સ્ટાફ બી ઘણીવાર ભૂલી જાય કામમાં. તો એવી રીતે તમારા મેલ ID ને ફોન એમાં એપ્લાય કરો ત્યારે આપવાનું, બરાબર. હવે નેક્સ્ટ એમાં છે કે આ ઇન્ટ્રોડક્શન કેમ આ શરૂ થયું. તો આ સૌથી પહેલાં તો આપણે આટલી જે મેં કીધું તમારે કે આ ફરજિયાત છે, તમે ડાયગ્નોસિસ કરો ને ટ્રીટમેન્ટ આપો. કોઈ પણ ક્લિનિક હોય, ક્લિનિક મતલબ 0 બેડ, બરાબર. તો કોઈ પણ મતલબ તમારા ત્યાં હોસ્પિટલમાં આયુર્વેદિકવાળા પણ ગયા તેમને પણ લેવું પડે, હોમિયોપેથિક હોય, પેશન્ટ જોયું, ટ્રીટમેન્ટ આપી, દેન યુ હેવ ટુ ટેક ધીસ. ઇન્ટ્રોડક્શન કેમ થયું? અત્યારે નથી આ લો, હવે ભારત સરકારમાં ક્યારનું છે? 2010થી. આપણે ત્યાં એપ્લિકેબલ લેટ થયો, અને દેટ ઇઝ ધ એપ્લિકેબલ જે લેટ થયો. અને આ લો, આમાં જે લીગલ મેટર છે, અત્યારે કોઈ પણ કાયદો બદલવો હોય તો વિધાનસભામાં આના માટે વિધેયક પાસ થાય. આ એક્ટમાં કોઈ જ વસ્તુ નોર્મ્સ વગર થતી નથી. એમ નહીં કે ભાઈ ચલો ઉપરથી કે સાહેબે કીધું ને કે ભાઈ અમને ઈચ્છા થાય તો બદલી નાખો, એવું નહીં થાય. કારણ કે આની અંદર લીગલ એક્શન છે અને આમાં બી બહુ જ બધા કોડ આપ્યા છે, બધી જ કાયદાની કલમો લાગુ પડી છે. નેક્સ્ટ, કેમ આ કરવાનું કારણ શું છે? 40% જે પ્રેક્ટિસ ચાલે છે ને, 40% દેટ ઇઝ આપણા અનએથિકલ ચાલતી હતી, એને ક્વેક્સ ચાલે. એટલે એ ક્વેક્સ માટે કે ટુ પ્રિવેન્ટ ક્વેકરી, કે ભાઈ ખોટા હોય ને તમને ખાલી બધું એમને કહે કે ભાઈ પહેલાં કાળુપુરમાં બી એક હતું કે આંખના મોતી હોય ને, ક્વેક્સ એવી રીતે કરીને એને પાડી દે અંદર, અફેકિત થઈ જાય પેશન્ટ, મણી ના મૂકે. દેટ વોઝ વેન વી વેર વેરી, મતલબ જ્યારે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારની વાત છે. પછી ભટ્ટ સાહેબ હતા, તો ભટ્ટ સાહેબે એક એવું અભિયાન ચલાવ્યું હતું કે ભાઈ બધા ક્વેક્સને એમણે આવી રીતે, જેને ડિગ્રી જ ના હોય, તો આ પ્રિવેન્ટ થશે આ જ્યારે રજિસ્ટ્રી બનશે ત્યારે. દેન ટુ એસ્ટાબ્લિશ ડિજિટલ રજિસ્ટ્રી, નેશનલ લેવલે બનશે, સ્ટેટ લેવલે એન્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલે. અને મિનિમમ જે આપણા સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે તે ફોલો થશે. એટલે ટીમ આવે કે તમે આ બતાવો, આ બતાવો, તો પછી કે આવું બધું અમારે શું કામ રાખવાનું? પણ તમારા જ ફાયદામાં છે, તમારી ત્યાંની હોસ્પિટલની ક્વોલિટી મેન્ટેન થશે. ઓટોક્લેવ રજિસ્ટર રાખો તમે, કરે છે કોણ? સિસ્ટર. પણ યુ હેવ ટુ ચેક. કાલ ઉઠીને કોઈ ઇન્ફેક્શન થયું તો તમારી પાસે રજિસ્ટર છે, ભાઈ મારી તો જો આ સ્ટ્રીપ કરેલી મૂકેલી ઓટોક્લેવ પ્રોપર છે, તમારો ફોલ્ટ ના આવે, જેમ કરે ને. એટલે આપણા ફોલ્ટમાંથી તમે જેટલું ડોક્યુમેન્ટેશન હશે એટલું તમે સેફ રહેશો. એટલે આનો ઉદ્દેશ એ જ છે. હવે ધીસ ઇઝ ડિજિટલ, અમારો જે આ QR કોડ છે, આ તમે સ્કેન કરો તો આ ઓટોમેટિક તમારે અત્યારે ઓપન થઈ જશે. જો ના કર્યું હોય, જેને ભર્યું ના હોય એના માટે, તો આ QR કોડ સ્કેન કરશો ને, અને એનું જે છે clinicalestablishment.gipl.in થાય છે, ઓપન કરી જુઓ તો એમાંથી તો યુ કેન સી. હવે આ પોર્ટલ આવી ગયું, તો પોર્ટલમાં સૌથી પહેલાં કેવી રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું, આ બધા જે પતે તો એમાં તમારું રજિસ્ટ્રેશન નીચે છે આપેલું કે તમારે આની અંદર ક્લિક હિયર ફોર બિગિન રજિસ્ટ્રેશન. એ રજિસ્ટ્રેશન કરો
એટલે એની અંદર તમારે લોગિન આવશે, જે લોગિનને પાસવર્ડ તમને તમારા આઈડી પાસવર્ડ બનાવવો પડશે. આ રીતનું આવશે સ્ક્રીન. મેઇલ આઈડી આવશે, બરાબર. પાસવર્ડ, હવે પાસવર્ડ તમે જે કરવાના છે, આપણે આટલા કેરેક્ટર જે એના રાખ્યા છે કે રાખવાના 8 કેરેક્ટર્સ છે, બરાબર. અપર કેસ, લોઅર કેસ એવી રીતનું આમાં આપેલું છે. અને કન્ફર્મ પાસવર્ડ કરવાનો. 2 વાર તમારે પાસવર્ડ આવશે, 2 વાર એટલે ઓટીપી, અને પછી ખુલશે. એક તમારું આવશે રજિસ્ટ્રેશન માટે એન્ડ સેકન્ડ વિલ બી ફોર લોગિન. આ રીતનું હવે સ્ક્રીન આવશે. તો સ્ક્રીનમાં ડેશબોર્ડ બતાવે છે તમારું, જો ઉપર નામ આવ્યું એ પ્રમાણે તમારું જે કરશો એ પ્રમાણે ડેશબોર્ડ આવી રીતે થશે. હવે એની અંદર તમારે સૌથી પહેલાં ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટની ડિટેલ્સ તમારે ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ તમારું પોતાનું છે એની ડિટેલ આવશે, નેમ આવશે. તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ઇન ઓલ ધીસ ડિટેલ. સૌથી પહેલાં તમારું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ નેમ ટાઈપ આવી ગયું. હવે નંબર ઓફ બેડ્સ જે ફ્રીઝ કરે છે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે. નોબડી કેન ચેન્જ ફ્રોમ યોર સાઇડ કે માય સાઇડ. મને ફોન આવે કે મેડમ આ તમે બેડ સુધાર દો ને, અમને આ સત્તા જ નથી તમારું કશું જ કરેક્શન કરીએ. એક ડૉક્ટર સાહેબે તો સ્પેલિંગમાં એ લખવાનો રહી ગયો તો પણ મારાથી ના કરેક્શન થયું, નવેસરથી ફોર્મ ભર્યું. એમાં ઓનર્સનું નામ છે તમારા. પછી પ્રોવિઝનલ, જો તમને ઓફલાઈન પ્રોવિઝનલ મળ્યું હોય કે ઓનલાઈન કંઈ પણ લીધું હોય તો દેટ યુ હેવ ટુ મેન્શન નંબર. ત્યારબાદ આવશે ઓનરની ડિટેલ છે. હવે સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન છે, તો એની અંદર તમારે કઈ સિસ્ટમ છે, તો એલોપેથી આવશે. આપણે તો અહીંયા જે બેઠા છે બધા આયુર્વેદિક હોય તો આયુર્વેદિક લખશે ને હોમિયોપેથિક હશે તો દે વિલ રાઇટ હોમિયોપેથિક. દેન ઓનરશિપ ઓફ સર્વિસીસ, તો ઓનરશિપ તમારી ડિટેલ્સ ઓનરશિપની લખવાની. કોઈને એલએલપી હોય કે કંઈ પણ પ્રાઇવેટ પોતાનું ઓનર હોય તો એક જ હોઈ શકે, મલ્ટિપલ હોઈ શકે, પબ્લિક લિમિટેડ હોઈ શકે, કંઈ પણ હોઈ શકે, પ્રાઇવેટ લિમિટેડ હોઈ શકે. એ ડિટેલ અહીંયા ભરશે. દેન સ્ટેટ અને એડ્રેસ. એડ્રેસ પણ ઇનકમ્પ્લીટ આવે છે. હવે એડ્રેસ પણ પૂરું ભરવું પડે. એમાં તમારું ફોર્મ નીકળશે આ એડ્રેસ પર જ નીકળશે, એટલે એ કમ્પ્લીટ ભરવું પડશે. દેન મોબાઈલ નંબર, તાલુકા, ડિસ્ટ્રિક્ટ. પછી સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરો. હવે ફોર્મ ભરાયું તો દેટ વિલ બી લાઈક ધીસ. ડિટેલ તમે ભરી આવી રીતે તમારું ફોર્મ બતાવશે. ભરેલું ફોર્મમાં એકવાર તમે બધી એન્ટ્રી કરશો પછી નાવ નેક્સ્ટ જે આવશે એ ડિટેલ્સ જે આ રીતે અહીંયા ભરાય છે તો નીચે ઓનરશિપની ડિટેલ્સ દેખાય છે. બધા તમારા સાઈડમાં આપેલા જ છે. દેન વિચ ઇઝ ધ એલોપેથિક તમે લખ્યું તો એમાં મેડિકલ ને એલાઇડ છે, સર્જિકલ એન્ડ એલાઇડ છે, ઓબ્સ્ટેક ગાયનેક છે, અને લેબોરેટરી છે કે ઇમેજિંગ સેન્ટર છે. એ ટાઈપની એની અંદર ડિટેલ આવે છે. દેન યુ હેવ ટુ એન્ટર. એક તમને જે પ્રમાણે બતાવે છે પણ સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરતા રહેવાનું. એના પછી ઓપીડી આઈપીડી ડિટેલ્સ આવે છે, પણ એની પહેલાં એક ઇક્વિપમેન્ટ ડિટેલ્સ પણ આવે છે. તમારી પાસે ધારો કે ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે તો એ ડિટેલ તમારે લેબર રૂમ છે તો એના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને એ બધાની ડિટેલ સિલેક્ટ કરશો એટલે એની અંદર ભરાઈ જશે. ઇન કેસ કોઈક આગળ ભરવાનું ભૂલી ગયું તો નીચે પછી લિસ્ટ ઓફ ઇક્વિપમેન્ટ આવે છે, દેટ યુ કેન યુઝ ઇટ, અને એમાં તમારી ઇક્વિપમેન્ટનું પણ લિસ્ટ મૂકી શકો છો. નેક્સ્ટમાં બતાવીશ તમને. પછી ઇન પેશન્ટ છે એટલે આઉટ પેશન્ટ એન્ડ ઇન પેશન્ટ. તો આઉટ પેશન્ટ સ્પેશિયાલિટી તમારા રૂમ્સ લખવાના અને બેડ્સ લખવાના છે, અને ઇન્ડોર પેશન્ટ છે એના બેડ્સ કેટલા. દેન બાયોમેડિકલ વેસ્ટ ડિટેલ્સ. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા લોકો ખાલી ડિસ્પોઝલ માટે લઈ જાય ને મેડિકેરવાળા, એનું મૂકે છે, એ વેલિડ જ નથી. તમારે ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડનું બાયોમેડિકલ વેસ્ટ લાવવું પડે, અને કન્સેન્ટ ઓર્ડર બી નહીં, પણ તમારું બેડ્સનું નીકળે છે એ તમે કાઢો ને સિસ્ટમમાંથી એટલે નવામાં એ રીતનું જ નીકળશે બેડ્સનું સર્ટિફિકેટ. દેટ યુ હેવ ટુ અપલોડ. એમાં જે બેડ બતાવે છે એ તમારા બેડ્સ ફાઇનલ, બરાબર. દેન ડૉક્ટર ડિટેલ્સ. આમાં તમારા સર્ટિફિકેટ, ડિગ્રી. હવે ઘણી કોઈક હોસ્પિટલ છે એમાં 50 ડૉક્ટર છે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી, એક નામ એન્ટર નથી કરવાનું, તો એમનું લિસ્ટ છે અહીંયા આગળ. દે કેન રાઇટ આખું લિસ્ટ તમે અહીંયા આગળ એમનું લખી શકો છો. એટલે એમાં ઇમ્પોર્ટ માટે પણ આપ્યું છે ડેટા, અને નર્સિંગ સ્ટાફ પણ આવી રીતે છે. મેન્ડેટરી ઇઝ યોર કાઉન્સિલ નંબર. MBBS અને PG બંનેના નંબર નાખવા જરૂરી છે, બંનેના સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવાના છે. એના વગર ફોર્મ પછી આગળ નહીં જાય, અથવા તો ક્વેરી આવશે તમે ભરી દીધું એક જ નંબર, અને ઘણીવાર તો એવું કહે છે નામ લખે છે અને ડૉક્ટરનું નામ અલગ છે, આગળ સર્ટિફિકેટ અલગ નામે હોય,
પાછું અમારે યાદ કરીને એની ક્વેરી આપવી પડે કે ભાઈ તમે જે લખો છો ડૉક્ટરનો નંબર અલગ છે, નામ અલગ છે. એટલે આ બધી મેટર એક વખત તમારે ચેક કરી લેવાની ભર્યા પહેલાં, સબમિટ કરતાં પહેલાં. આ રીતે તમને આવશે કે ભાઈ ફોર્મ ફિલઅપ થઈ ગયું, ઓકે, ડૉક્ટર ડિટેલ્સ. એવી જ રીતે પછી આવશે સ્ટાફ ડિટેલ્સ આવશે. તો નર્સિંગ સ્ટાફ ડિટેલ્સ છે. નર્સિંગ સ્ટાફમાં એવું લખે 12 પાસ, 12th પાસ. નર્સિંગ સ્ટાફ છે એની પાસે સર્ટિફિકેટ છે GNMનું, તો 12th પાસ હોય તો જ GNM થાય ને. MS કર્યું હોય તો 12th પાસ હોય, MBBS હોય પછી MS થાય. તો જે ભરે છે એ લોકોનું અમને તો ફોર્મ જોઈને ખબર પડી જાય કે આ ડૉક્ટર સાહેબનું ભરેલું ફોર્મ નથી. ડિગ્રી લખે તો પણ ખ્યાલ આવી જાય. જેવું ફોર્મ ઓપન કરો, વી આર શ્યોર કે ભાઈ આમાં તરત જ ખબર પડે. 12th પાસ લખ્યું તો 12th પાસ તો છે જ, પછી જે આગળ ભણ્યા છે. તો 12th પાસ લખવાની જરૂર નથી, સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવાનું છે. આ રીતે નર્સિંગ સ્ટાફનો ડિટેલ્સ આવી જશે. નર્સિંગ સ્ટાફમાં બી રજિસ્ટ્રેશન નંબર ઇઝ મેન્ડેટરી. અને ઘણીવાર એવું છે કે બહારના સ્ટેટથી કરીને આવ્યા હોય, એ લોકોએ ગુજરાત સ્ટેટમાં અપ્લાય કર્યું છે પણ એ રિસિપ્ટ બી મૂકી દેવાની. અને રિસિપ્ટ મૂકી દો એટલે GNCની ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલને રિસિપ્ટ મૂકી દો તો વાંધો નથી, ચાલશે. પછી એવી રીતે લેબોરેટરીનો સ્ટાફ છે, ફાર્માસિસ્ટ છે, એ બધાની ડિટેલ તમારે આ રીતે અપલોડ કરતા જવાની. દેન નેક્સ્ટ છે તમારું જે છે ઇન્ફોર્મેશનમાં બીજા બધા સ્ટાફ છે એના નંબર્સ જ માંગ્યા છે. એમાં તમારે પેરામેડિકલ સ્ટાફના ડિગ્રીના છે ને, જે ધારો કે પેલા નંબર હોય, તમારે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કોઈ સ્ટાફ હોય એની કંઈ એવી ડિટેલ નથી જરૂર. દેન યુ હેવ ટુ મેન્શન ઓનલી નંબર, 2 હોય 3 હોય વોટ એવર ઇટ ઇઝ. હવે ધીસ ઇઝ ધ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ. આમાં લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ્યા છે. સૌથી પહેલાં તો આની અંદર છે ફાયર બાયોમેડિકલ વેસ્ટ ઇઝ મેન્ડેટરી, GPCBનું. એ બંને વસ્તુ વગર આગળ નહીં વધે, બરાબર. એટલે ફાયર તો મૂકવું જ પડશે એમાં. એના પછી ફાયરમાં પણ એવું છે, એરિયા જો ક્લિનિક છે, એરિયા નાનો છે તો સેલ્ફ ડિક્લેરેશન મૂકવાનું. હવે આ લિસ્ટની અંદર તમે જુઓ કે 2 જોઈ લીધું, ફાઇનલ થઈ ગયું. સર્ટિફિકેટ ART પૂછ્યું છે એમાં. ART જેની પાસે સરોગસી છે, કોઈની પાસે સર્ટિફિકેટ સરોગસીનું, તો સરોગસીનું પણ આમાં માંગેલું છે. ડ્રગ કોસ્મેટિક, જો ને ફાર્મસીનો સ્ટોર હોય, મેડિકલ સ્ટોર હોય તો ડ્રગ કોસ્મેટિક પણ અપલોડ કરવાનું. દેન PCPND ટીટ્સ મૂકવાનું છે આમાં. ગાયનેકોલોજીસ્ટ છે, સોનોગ્રાફી મશીન છે, તો આનું સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરવાનું છે. દેન ઇમેજીસ ઓફ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. તો ઇમેજીસની અંદર તમારે હોસ્પિટલના બહારનું બોર્ડ હોય, અંદરનું બોર્ડ હોય, OT હોય, OPD હોય, એના ફોટા માંગ્યા છે, બરાબર. એટલે એ ફોટા અપલોડ કરવાના. આ રીતે તમારા પછી આવશે ડેશબોર્ડ પર આટલું. અને જો રેડિયોલોજી હોય તો AERB આવશે. અને બ્લડ બેંક કે મોટી હોસ્પિટલ છે તો બ્લડ બેંક હોઈ શકે, અથવા તો બ્લડ સ્ટોરેજ યુનિટ હોય તો દે હેવ ટુ અપલોડ દેટ સર્ટિફિકેટ. આ બધું કર્યા પછી ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અમને ફોન કરે કે મેડમ અમે તો બધું દેખાય, અમારામાં તો બધું દેખાય છે. જ્યાં સુધી આ નાના સ્ક્વેરમાં, સ્મોલ સ્ક્વેર છે ને, એ ટીક નહીં કરો તો તમારું જ તમારામાંથી રહેશે, અમારામાં આવશે જ નહીં. આ તમારી જ બકેટમાં રહેશે. આ બાજુ તમે કરી નાખ્યું, બધું ઓકે છે, તમારું સર્ટિફિકેટ ને એવરીથિંગ ઇઝ ઓકે. હવે તમે જો અહીંયા ઓકે નહીં આપો, એમાં શું લખ્યું છે, અગેઇન લો પાછો છે કે ભાઈ આ બધું જે મેં ભર્યું છે એ મેં જાતે ભર્યું છે અને મેં બરાબર ભર્યું છે. જે મેં ભર્યું એ મને જાણ છે. એટલે આ જે વર્ડ્સ લખ્યા છે એ આ કોઈ ટીક માર્ક જુએ નહીં, સબમિટ થતું જ નથી. તમે ઇમેજ મોકલી હોય, અમને ના દેખાય, એટલે પાછી ક્વેરી આવે. તો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ, બરાબર. એના પછી આવશે ફીસ સ્ટ્રક્ચર છે. હવે તો બહુ સારું થયું કે પહેલાં બધાને 16 આવવું પડતું હતું, ફાઇલ લઈને આવે, કંઈ સર્ટિફિકેટ ખૂટે તો આવે, DD આપવા આવવું પડે. હવે આ લોકોએ બધું જ ઓનલાઈન કરી નાખ્યું છે. પેમેન્ટના 5 મોડ છે, બરાબર. કોઈ પણ રીતે તમે પેમેન્ટ કરી શકો. એમાં અલગ અલગ મોડ્સ આપ્યા છે. નેટ બેન્કિંગ છે તમારા, ક્રેડિટ કાર્ડથી થાય, ડેબિટ કાર્ડથી થશે, NEFT, UPI, એટલે દેટ્સ આર ધ 5 મોડ્સ, બરાબર. હવે જ્યાં સુધી ફી નહીં થાય, અપ્લાય કર્યું છે 2024માં, ફીસ ભરી જ નથી ડૉક્ટર સાહેબે, 26માં હવે મોકલે છે, ત્યાં સુધી ફોર્મ આમને એમ રહ્યું. જ્યાં સુધી ફીનું પેમેન્ટ નહીં કરે ત્યાં સુધી અમારી પાસે નહીં આવે ફોર્મમાં, પોર્ટલમાં. એટલે ફીસ થશે પછી એ તારીખથી જ તમારું ગણાવવાનું ચાલુ થઈ જશે, બરાબર. હવે આવી જશે તો આ રીતે ફીસ ભરશો, પછી CDMO પેન્ડિંગ બતાવશે, ત્યારે તમારું ફોર્મ ત્યાંથી અમારામાં આવશે, બરાબર.
હવે તમે ફોર્મ અપલોડ કરી દીધું, અમે જોયું, હવે ક્વેરી આવી છે, અગેન તમારે બકેટમાં આવશે પાછું. તો એ ક્વેરી તમારે જોઈને સોલ્વ કરવી પડે ને યુ વિલ ગેટ મેલ. આ ક્વેરી આવશે ને મેલ આવશે કે ભાઈ તમે આ મેલ આવ્યો છે હેલ્થ ને ફેમિલી વેલફેરમાંથી, આ મેલની ક્વેરી સોલ્વ કરો. જો આપનો મેલ આપ્યો હશે તો તમને તરત ખબર પડશે, તમે સોલ્વ કરી દેશો એટલે તમારું ઝડપથી પતી જશે. ઘણીવાર કેવું થાય છે કે 2 મહિના 3 મહિના લાગી જાય. તો કેમ થયું ભાઈ કે ભાઈ આને લીધે ડિલે થયું કે તમે ક્વેરી ટાઈમસર સોલ્વ નથી કરી, બરાબર. પછી કહે છે મેડમ મારું NABH છે, મને જલ્દી આપી દો. ઓકે, પણ તમારી 3 મહિના મેડમ પાસે તો કેટલી બધી છે, પણ તમારે ત્યાં 3 મહિના તમે નથી જોયું. મેં કીધું સારું, પ્રાયોરિટી છે, તમે ફોન કરો, પણ મેલ હશે ને. ઘણા બધા કહેશે કે કંઈ નહીં મારા સ્ટાફને પૂછી લો. સ્ટાફ તો કે મારે બદલાઈ ગયા, સ્ટાફ જતા રહ્યા, કે સ્ટાફ તો બદલાતા રહે. તમારે એવું નહીં રિસેપ્શનિસ્ટ બદલાઈ ગયા તો એ તમારા ID પાસવર્ડ લઈ ગયા કે હવે હું શું કરું. એ તમને આપે જ નહીં ID પાસવર્ડ, તમે શું કરશો હવે? ખ્યાલ આવ્યો? એટલા માટે ID પાસવર્ડ જો તમારી પાસે હશે તો જ તમે આમાં કરેક્શન પછી કરી શકો. ક્વેરી પછી પાછી મોકલવી તો પડશે ને, બરાબર. આ રીતે સાઇટમાં તમને આખું મળશે, કઈ કઈ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટે પ્રોવિઝન મળ્યું છે એનું છે, અને સ્ક્રીન પર પરમેનન્ટનું પણ દેખાય છે. આજે મેં કીધું એ પ્રમાણે તમારે સર્ટિફિકેટ ભરતા પહેલાં આ રીતના બધા રેડી રાખવાના. આપણે જે ડિસ્કસ કર્યું ઓલરેડી એ જ છે. એટલે આ ડોક્યુમેન્ટ્સ બધા આવી જશે, પણ ડોક્યુમેન્ટમાં જોડે તમારે ડિટેલ્સમાં બધા ભેગું કરીને ભરતા વાર લાગતી નથી. શાશ્વતભાઈ કીધું હું જાતે જ ભરું છું, એટલે એમને બધી ખબર જ છે કે ઇટ્સ વેરી ઇઝી ભરવા માટે, સહેલું જ. આપણને વોટ્સએપ પણ શીખવાડ્યું. અમારા દાદાએ કીધું, પેલા મારા દાદા હતા એવું જ કે મને તો આવડતું નહીં, ઇઝ ડુઈંગ એવરીથિંગ. હવે શીખી ગયા. આપણને કંઈ વોટ્સએપ ના આવે, જ્યારે મોબાઈલ આવ્યો કોઈ કંઈ ક્લાસ તો લીધા નથી, ધીરે ધીરે શીખી ગયા. કદાચ ઉંમરમાં થોડોક વાર લાગે, પણ અત્યારે બી એવું છે કે આ કોમ્પ્યુટરને બધું એવરી એજ ઇઝ લર્નિંગ એજ. 60 વર્ષ બી લર્નિંગ છે, 50, 55 અને 70 વર્ષ બી લર્નિંગ છે. નવી નવી ટેકનોલોજી આવે એ પ્રમાણે આપણે શીખતા રહેવું પડે, બરાબર. હવે આની વેલિડિટી છે, મેં તમને કીધું ઇસ્યુ કર્યું, બરાબર, લાસ્ટ ડે ઓફ ધ 12th મંથ. એ એની વેલિડિટી છે પ્રોવિઝનલની. સર્ટિફિકેટ તમારે તમારા બહાર રિસેપ્શનમાં ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. એ ડિસ્પ્લે કરવાનું છે અને એમાં રેટ્સ પણ બતાવવાના છે. એનું ફોર્મેટ આવે છે. તમારે બહાર એવું રાખવાનું કે ભાઈ મને ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ અંતર્ગત મારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે, અને પેશન્ટને ખબર હોવી જોઈએ ભાઈ યુ આર રજિસ્ટર્ડ, અને તમારે જે સ્પેશિયલ રૂમના ચાર્જિસ પેલા આના અંદર તમારે શૂટ રૂમ વોટ એવર ઇટ ઇઝ એના ચાર્જિસ યુ હેવ ટુ ડિસ્પ્લે. હવે આ સર્ટિફિકેટ જે છે તો એ સર્ટિફિકેટ નોન ટ્રાન્સફરેબલ છે. તમારે હોસ્પિટલ બદલાઈ ગઈ, બીજા ઓનર પણ બદલાઈ ગયા, બધું બદલાઈ ગયું, તો નવા નામથી નવા આવે તો આ સર્ટિફિકેટ પેલું ગણાશે નહીં, બરાબર. જગ્યા બદલાય, એડ્રેસ બદલાય તો પણ નવું લેવું પડે. એક ડૉક્ટર સાહેબે બદલીને બીજા કોમ્પ્લેક્સમાં ગયા તો પછી આને નહીં ચાલે, એ નવું જ લેવું પડશે. દેન રિન્યુઅલ ઓફ સર્ટિફિકેટ છે તો પ્રોવિઝનલ પતી જાય તો તમે રિન્યુઅલમાં અપ્લાય કરી શકો. ઘણા ભૂલથી રહી જાય છે તો એ લોકો શું કરે, 3-4 મહિના સુધી કંઈ યાદ જ ના હોય, પછી કહે કે ભાઈ હવે તમારું એક્સપાયર થઈ ગયું, તો ઉપરથી પાછા ઉપર ફીસ ભરવાનામાં બી કાઉન્ટ થાય છે ડીલે માટે. જે પૈસા ખાતામાં જાય છે સરકારશ્રીના, આ જે પૈસા ભરો ને એ સરકારશ્રીના ખાતામાં જાય, તો પછી તમારું ડીલે જેટલું થાય ને તો પછી એની ફીસ વધતી જાય છે એક્સપાયર થયા પછી. એના પછી પરમેનન્ટ રજિસ્ટ્રેશન 5 વર્ષનું મળે છે. એકવાર તમે લઈ લો એટલે 5 વર્ષની શાંતિ, બરાબર. કેટલાને ડિફિકલ્ટ લાગે છે આ? નહીં ને, ઇઝી છે ને? ઓકે ફાઇન, થેન્ક યુ. અને જો રિન્યુઅલ હેમંતભાઈનું પતી જશે, રિન્યુઅલ 5 વર્ષે, તો રિન્યુઅલ પતે ને એના 6 મહિના પહેલાં હેમંતભાઈ તમે અપ્લાય કરી દેજો. જ્યારે અમે નહીં હોઈએ, અમે તો રિટાયર થઈ ગયા છું, પણ આ તમને અત્યારથી બધાને એડવાન્સમાં કહી રાખીએ. દેન યુ હેવ ટુ અપ્લાય, પતવાના 6 મંથ પહેલાં અપ્લાય કરી દેવાનું રિન્યુઅલ. અગેન યુ હેવ ટુ ટેક રિન્યુઅલ આફ્ટર 5 years ફોર પરમેનન્ટ. ક્લિયર? પ્રોવિઝનલ 1 વર્ષનું, પ્રોવિઝનલ પતવા આવે પહેલાં 1 મહિના પહેલાં રિન્યુઅલ નાખી દેવાનું. જો તમારું રિન્યુઅલ પણ લઈ લીધું, તમારું હવે 27 સુધી રિન્યુઅલ છે, તમે શાંતિથી પરમેનન્ટ અપ્લાય કરો, તમારી પાસે ઘણો ટાઈમ છે. હવે શાશ્વતભાઈ લીધું છે, હવે કે 27 છે, પણ પરમેનન્ટ ધીમે ધીમે નાખશે. પરમેનન્ટમાં ટીમો આવશે, ટીમો જોશે, એટલે ટીમને આવે ને પછી તમને મળવામાં તો 2 કે 3 દિવસ જ લાગે છે, બરાબર. એટલે પ્રોસિજર ફાસ્ટ છે.
પણ હમણાં બેકલોગ વધી ગયો છે પોર્ટલ પર, કારણ કે બધાને એવું હતું અત્યારે આયુર્વેદિક હોમિયોપેથિક બધા પણ બહુ જ એપ્લાય કરે છે. એટલે તમે અને એમાં ડિસીઝ અકોર્ડિંગ ટુ ડેટ કે ડેટ પ્રમાણે થાય છે, બરાબર. આ પણ જો આ બધા હવે આમાં અમે હું નથી જતી, હું સ્કીપ કરી દઉં છું, કારણ કે સાહેબે જેમ બતાવ્યા ને બધા લોમાં સેક્શન પ્રમાણે લો આપણે આમાં હવે જતા નથી, પણ એક જ વસ્તુ છે કે 5 વર્ષનું મળે, બરાબર. તમને એના અંદર પણ ડિલે કરો એના માટે બી કાયદાની છે કલમ, આમાં સેક્શન સબ સેક્શન ને બધું આપેલું છે. આ ફીસ છે, દરેક બેડ્સ પ્રમાણે ફી અલગ છે. એ ફીસની અંદર તમારી પાસે 15 પથારી 0થી ચાલુ થાય, બરાબર. પછી 15 પથારીથી 16 to 30, પછી 30થી તમારે 31 to 50 હોય, 51થી ઉપર ચાલુ થાય. મોટે ભાગે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી બધાએ 2023માં એપ્લાય કરવાનું ચાલુ કર્યું, 2023. એટલે એ લોકોનું તો પરમેનન્ટ લઈ લીધું બધાએ, પતી ગયું વર્ષ, પરમેનન્ટ પણ થઈ ગયું છે. હવે જેનું બાકી હોય આમાં કરી દેવાનું છે અને 31 ઓક્ટોબર પહેલાં પતાવી દેવાનું છે, બરાબર. પછી એમાં જો તમે ડિલે કરો તો ફીસ બી લાગે છે, એ બધી આમાં લોઝમાં આપેલું જ છે. જો તમે જો લીટ કરશો ને તો ત્યાં પૈસા વધારે કપાશે. પછી તમે ડૉક્ટર સાહેબને પૂછશો, પહેલાં ગ્રુપમાં લખે ને બધા કે મારે તો આટલા રૂપિયા રોજ તમારું બધું મેસેજ આવે છે આમાં. પછી તમે ડૉક્ટર સાહેબ ભાઈ મારા તો આટલા રૂપિયા કપાયા હતા, તો તમને કેમ 2000 ને બદલે તમને 4000 થયા? ઇટ ઇઝ ડ્યુ ટુ ડિલે. તો ફીસ વધારે થશે એમાં, બરાબર. હવે જરૂરી એટલા માટે છે કે અત્યારથી તમે ડોક્યુમેન્ટ રાખ્યા હો, અત્યારથી ચાલુ કરશો તો તમને પણ એવું લાગશે કે ભાઈ આ બહુ જરૂરી છે અને એના પછી એક્શન લેશે ઉપરથી. આ જે ક્વેક્સ ને બધા માટે હુ હેઝ નોટ રજિસ્ટર, તો એ લોકોની પર સીધી એ લોકો એક્શન લઈ શકશે. એ પણ આવશે હવે ભવિષ્યમાં. આ ફોટો તમારે જોઈતો હોય તો લઈ લો. આ ડિસ્પ્લે કરવાના છે. ડિસ્પ્લે તમે ગણી લો પર યર કેવી રીતે પેશન્ટ તમારું પર ડેના ચાર્જિસ તમે જ નક્કી કરો, પણ તમારે ડિસ્પ્લે કરવાના છે. તમારા ડિસ્પ્લેમાં આઈસીયુ, ડિલક્સ, સુપર ડિલક્સ, બરાબર. કેવી રીતે બિલિંગ કર્યું હોય એ આખા વર્ષનું બિલિંગ ગણી લેવાનું, 1 યરનું. એના રેટ્સ બધા લઈ લો તમે, ડૉક્ટરની ફીસ લઈ લો, મેડિસિન બધા ટેસ્ટ લઈ લો, ડિવાઇડેડ બાય પર ડે. એ તમે તો જે નક્કી કર્યા હોય એ લઈને ડિસ્પ્લે કરવાના, બરાબર. એના પછી ધીસ ઇઝ ઇન્ડોર પેશન્ટ રજિસ્ટર, આઉટડોર પેશન્ટ રજિસ્ટર. તમને નવા છાપવાની જરૂર નથી. હેમંતભાઈ પાસે આવી ગયો છે નંબર CA નો, સ્ટેમ્પ બનાવી દો CA નો કે આ નંબરનો સ્ટેમ્પ છે, એ મારી દો. તમારે કંઈ એમાં નવી ફાઇલો છપાવવાની જરૂર નથી. તમે જે રજિસ્ટરમાં તમારો સ્ટેમ્પ મારી દો, OPDનો, IPDનો, બરાબર. તો એમાં બધી ડિટેલ માંગી છે. ત્યારબાદ OPD પેશન્ટની ડિટેલ આવશે. આ ફોર્મેટમાં તમારે રાખવાનું છે. એટલે જ્યારે વિઝિટમાં આવે ને ત્યારે આ જ બધું માંગે છે. પણ હવે તો અમે જઈએ છીએ ને બધા પાસે પેલા મહારાણી વલ્લભદાસના લાલ કલરના મસ્ત બધા રજિસ્ટર મળે છે. એટલું ઝડપથી સર્ક્યુલેટ થાય છે ને આ સોશિયલ મીડિયામાં, એટલે હવે અમે જઈએ ને તો બધું રેડી જ રાખ્યું હોય. અને એટલા સરસ બનાવ્યા છે. અને એ લોકોએ તો એવું છાપ્યું બી છે, મહારાણી વલ્લભદાસે તો બધા OPD, IPD સાથે OT ડ્રમનું બી આપીશ, ઓટોક્લેવ રજિસ્ટર એ આપેલા છે. એટલે મેં કોઈ એ લોકોને કેટલું નોલેજ આપ્યું હશે કે એવી રીતે પ્રિન્ટ કરાવી દીધા. અને એ તો મને લાગે 5 નહીં 10 વર્ષ ચાલે એટલા જાડા છે. હવે લેબોરેટરી ટેસ્ટ જો કરતા હોય તો એના માટે છે, લેબોરેટરી માટે. એટલે આનો નંબર બધે આવવો જોઈએ. OT ગાયનેકમાં ખાસ OTમાં તમારે ટોટલી પેશન્ટની ડિટેલ્સ બધી તમે રાખતા જ હો છો, પણ પેલા શું A4 સાઇઝમાં હોય છે. અમે FOC નથી જોતા. એક રજિસ્ટરમાં તો પૂછ્યું છે FOC કેટલા છે, પછી અમે કહે ભાઈ FOC લિસ્ટ આપો એમ, તો કહે કે તો નથી. અમે નથી કહેતા ભાઈ તમે FOC કરો એના વાંધો નહીં, પણ એવું પણ પેલા ચેકલિસ્ટમાં માંગે છે કેટલા FOC કરે એનું લિસ્ટ મૂકો. પછી પેલા ડૉક્ટર સાહેબ કે ના રહેવા દો ને, તો છોડો ને. FOC ઓપરેટિવમાં FOC ના હોય, FOC શેમ આવે OPDમાં. એટલે એની અંદર ચેકલિસ્ટમાં એ પણ છે. સ્કેન કરો ફોર્મ, તમે તમારું જાતે ઓપન થઈ જશે, બરાબર. અને હવે નવા અપડેટ્સની અંદર જે પરમેનન્ટ છે એ લોકોનું પણ આમાં રજિસ્ટરમાં એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. એની અંદર બહુ જ સરસ બધી ડિટેલ આપેલી છે. પાવર પોઈન્ટ એમાં એટલે જે હાઉ ટુ પ્રેઝન્ટેશન આપ્યું છે, PPT કઈ રીતે ભરવી, આખું ડિટેલ આપેલી છે, બરાબર. બોલો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. મને થોડો સમય તો ઘણો ગયો.
પણ મેં કીધું હવે થોડી નાની નાની છે પતાવી દઈએ કે જેથી કરીને ફરી ભરો એમાં ભૂલ ના થાય. થેન્ક યુ. વાળા આવશે વિઝિટ માટે ત્યાં. સર કીધું ને આયુર્વેદિક વાળા એપ્લાય કરે છે. કરવાનું જ છે ડિનર માટે રોકાજો પ્લીઝ. બધાને જ કરવાનું છે. પણ એક રીતે આપણે એવું જ વિચારવાનું ટેક ઇટ પોઝિટિવલી. કેટલા માટે કે પછી આ ક્વેક્સ ને બધું જે છે ને સિસ્ટમમાંથી લાંબે ગાળે ફાયદાકારક છે. અને સર આમાં બી એવું છે ઓટોક્લેવ રજિસ્ટર પણ બધા બહુ જ સરસ વાપરે છે. સ્ટ્રીપ વાપરે છે. સ્ટ્રીપની અંદર તમારો કલર ચેન્જ થાય. ઘણા બધા સિગ્નલ તો વાપરવું જ પડે પણ ટાઈમ ટેમ્પરેચર પ્રેશરવાળી સ્ટ્રીપ આવે છે ને દેટ ઇઝ વેરી યુઝફુલ. ડ્રમમાં મૂકી દો તમે, યુ આર સેફ અને એનું રજિસ્ટર મેન્ટેન કરો એટલે એ ફાયદા માટે છે. ચલો થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ સો મચ મેમ. And please, I request Dr. Aman Bhatt sir to felicitate Peena madam. Thank you so much. Felicitation of chairpersons, coordinators, please. Dr. Peena madam, all the faculties and team AOJs. Hemant Bhatt sir, please. Hardik, please. Thank you so much, Shashwat bhai and everyone for making this possible. Much needed CME, and I thank all of the members as well for being active part of it. Just a second. Ready, sir.